பெரியவா சரணம். வணக்கம். பெரியவா வானொலியின் காலை நிகழ்ச்சிகளுக்கு உங்களை அன்புடன் வரவேற்கிறோம். முதலில் பெரியவா சுப்பிரபாதம். பெரியவா சரணம். பெரியவா சுப்பிரபாதம் பாடியவர் ஸ்ரீமதி லதா ஸ்ரீதரன் அவர்கள். मायात्रियामासु निमीलिताक्षम् लोकत्रियामासु विनिद्रमेनम् लोकस्य रीत्या हि निबोधयामि साक्षात् गुरुं चन्दिरशेखरेन्द्रम् साक्षात् गुरुं चन्दिरशेखरेन्द्रम् प्रातः सरोजकुसुमानि विहाय निद्राम् बालारुणातपसुवर्णमयानि नित्यम् कूजन्मरालकलगं सरवैः स्तुवन्ति श्रीचन्द्रशेखर गुरो तव सुप्रभातम् श्रीचन्द्रशेखर गुरो तव सुप्रभातम् भृङ्गाश्च पीतमधुमत्तविलासिनिभिः युक्ताः सरोजवनजातसुरेणुपीताः त्वां स्तुवन्ति मधुरैः कलगुञ्जनैः स्वैः श्रीचन्द्रशेखर गुरो तव सुप्रभातम् श्रीचन्द्रशेखर गुरो तव सुप्रभातम् ये लालवङ्गनवमालति मल्लिकाद्याः गन्धीनि नित्यममलानि लता सुमानि अर्चन्ति पल्लवकरैर्विनता गृहीत्वा श्रीचन्द्रशेखर गुरो तव सुप्रभातम् श्रीचन्द्रशेखर गुरो तव सुप्रभातम् तुभ्यं रसालकदलीपनसादिवृक्षा कूजन्द्विगङ्गनिवगैर्मधुरं स्तुवन्तः माध्वीकसङ्गमधुरं फलमुद्वहन्ति श्रीचन्द्रशेखर गुरो तव सुप्रभातम् श्रीचन्द्रशेखर गुरो तव सुप्रभातम् कावेरि वारिकृतमञ्जनपूतदेहा वेदादिमन्त्रनिवगैर्मुखरीकृताशाः विप्रास्तुवन्ति सततं नतमस्तकात्माम् श्रीचन्द्रशेखर गुरो तव सुप्रभातम् श्रीचन्द्रशेखर गुरो तव सुप्रभातम् भक्ताश्च ते विहितकर्मचया विशुद्धाः भक्त्यार्जिताखिलविशिष्टफलैकहस्ताः त्वद्दर्शनमगतरं परिलब्धुकामाः श्रीचन्द्रशेखर गुरो तव सुप्रभातम् श्रीचन्द्रशेखर गुरो तव सुप्रभातम् भूत्यासितेन वपुषा भुविशैव तत्त्वम् शक्त्यार्पितेन मनसा वरशाक्ततत्त्वम् नारायणेति वदता वदनेन विष्णोः तत्त्वं त्वया प्रकटितं तव सुप्रभातम् तत्त्वं त्वया प्रकटितं तव सुप्रभातम्
स्वामिन् पदाब्जमधुपा इव भक्तलोकाः सेवां विधातुमधुना तव जागरूकाः उत्तिष्ठ पङ्कजपदानि निधाय भूमौ पूर्वं वदामि विनतस्तव सुप्रभातम् पूर्वं वदामि विनतस्तव सुप्रभातम् इत्यष्टकं शुभकरं कलिकल्मषघ्नम् भक्तेन केनचिदगो परिजल्पितं च उत्थाय जल्पति नरो विनत प्रभाते सन्मङ्गलानि लभते बहुधातिशीघ्रम् सन्मङ्गलानि लभते बहुधातिशीघ्रम् सन्मङ्गलानि लभते बहुधातिशीघ्रम् हर हर शङ्कर जय जय शङ्कर हर हर शङ्कर जय जय शङ्कर हर हर शङ्कर जय जय शङ्कर हर हर शङ्कर हर हर शङ्कर जय जय शङ्कर हर हर शङ्कर जय जय शङ्कर हर हर शङ्कर जय जय शङ्कर श्रुति स्मृति पुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करं श्रुति स्मृति पुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करम् हर हर शङ्कर जय जय शङ्कर हर हर शङ्कर जय जय शङ्कर हर हर शङ्कर जय जय शङ्कर हर हर शङ्कर हर हर शङ्कर जय जय शङ्कर हर हर शङ्कर जय जय शङ्कर हर हर शङ्कर जय जय शङ्कर பெரியவாச்சரணம். பெரியவா கராவலம்பம். பாடியவர் ஸ்ரீமதி லதா ஸ்ரீதரன் அவர்கள். प्रातः स्मरामि भवदीयमुखारविन्दम् मन्दस्मितं च जनितापहरं जनानाम् प्रातः स्मरामि भवदीयमुखारविन्दम् मन्दस्मितं च जनितापहरं जनानाम् सम्पत्करीं च भवतोऽत्र कटाक्षलक्ष्मीं काञ्चीमठेश मम देहि करावलम्बम् सम्पत्करीं च भवतोऽत्र कटाक्षलक्ष्मीं काञ्चीमठेश मम देहि करावलम्बम् काञ्चीमठेश मम देहि करावलम्बम् काञ्चीमठेश मम देहि करावलम्बम् काञ्चीमठेश मम देहि
करावलम्बम् प्रातः स्मरामि कलिदोषहराणि यानि हृद्यानि दिव्यमधुराणि मनोहराणि प्रातः स्मरामि कलिदोषहराणि यानि हृद्यानि दिव्यमधुराणि मनोहराणि वाक्यानि तेऽध्यवदनाम्बुजनिर्गतानि काञ्चीमठेश मम देहि करावलम्बम् वाक्यानि तेऽध्यवदनाम्बुजनिर्गतानि काञ्चीमठेश मम देहि करावलम्बम् काञ्चीमठेश मम देहि करावलम्बम् काञ्चीमठेश मम देहि करावलम्बम् काञ्चीमठेश मम देहि करावलम्बम् वक्षस्थलं विमलहेम समानवर्णम् भस्माङ्कितं जनमनोहर कुङ्कुमाक्तम् वक्षस्थलं विमलहेम समानवर्णम् भस्माङ्कितं जनमनोहर कुङ्कुमाक्तम् प्रातः स्मरामि भवतोऽत्र चिरं महात्मन् काञ्चीमठेश मम देहि करावलम्बम् प्रातः स्मरामि भवतोऽत्र चिरं महात्मन् काञ्चीमठेश मम देहि करावलम्बम् काञ्चीमठेश मम देहि करावलम्बम् काञ्चीमठेश मम देहि करावलम्बम् काञ्चीमठेश मम देहि करावलम्बम् मत्तेभतुल्यगमनं च निरीक्ष्यतेऽद्य यात्वावनान्तरमनन्तगजाश्च लीनाः मत्तेभतुल्यगमनं च निरीक्ष्यतेऽद्य यात्वावनान्तरमनन्तगजाश्च लीनाः प्रातः स्मरामि गजराजगतिं तवेदम् काञ्चीमठेश मम देहि करावलम्बम् प्रातः स्मरामि गजराजगतिं तवेदम् काञ्चीमठेश मम देहि करावलम्बम् काञ्चीमठेश मम देहि करावलम्बम् काञ्चीमठेश मम देहि करावलम्बम् काञ्चीमठेश मम देहि करावलम्बम् दक्षेण दण्डमवलम्ब्य सदैतरेण हस्तेन चारुकलशं च विराजमानम् दक्षेण दण्डमवलम्ब्य सदैतरेण हस्तेन चारुकलशं च विराजमानम् रक्ताम्बरं च तव चारु कटिं स्मरामि
काञ्चीमठेश मम देहि करावलम्बम् रक्ताम्बरं च तव चारु कटिं स्मरामि काञ्चीमठेश मम देहि करावलम्बम् काञ्चीमठेश मम देहि करावलम्बम् काञ्चीमठेश मम देहि करावलम्बम् काञ्चीमठेश मम देहि करावलम्बम् विस्मृत्य दोषमखिलं च ममापराधम् त्रातुं च याध्य भगवन् कृतबद्ध दीक्षा विस्मृत्य दोषमखिलं च ममापराधम् त्रातुं च याध्य भगवन् कृतबद्ध दीक्षा प्रातः स्मरामि यति पुङ्गवतेऽनुकम्पाम् काञ्चीमठेश मम देहि करावलम्बम् प्रातः स्मरामि यति पुङ्गवतेऽनुकम्पाम् काञ्चीमठेश मम देहि करावलम्बम् काञ्चीमठेश मम देहि करावलम्बम् काञ्चीमठेश मम देहि करावलम्बम् काञ्चीमठेश मम देहि करावलम्बम् प्रातः स्मरामि भवदीय पदारविन्दम् यस्मात् प्रयान्ति दुरितानि महान्ति तानि प्रातः स्मरामि भवदीय पदारविन्दम् यस्मात् प्रयान्ति दुरितानि महान्ति तानि आयान्ति तानि मुहुरुद्य सुमङ्गलानि काञ्चीमठेश मम देहि करावलम्बम् आयान्ति तानि मुहुरुद्य सुमङ्गलानि काञ्चीमठेश मम देहि करावलम्बम् काञ्चीमठेश मम देहि करावलम्बम् काञ्चीमठेश मम देहि करावलम्बम् काञ्चीमठेश मम देहि करावलम्बम् स्नानाश्च पानाश्च निषेवणाश्च ध्यानाश्च पापानिलयं प्रयान्ति स्नानाश्च पानाश्च निषेवणाश्च ध्यानाश्च पापानिलयं प्रयान्ति हे तीर्थपादानुसवं पदं ते तीर्थं च तीर्थीकरणं भजामि हे तीर्थपादानुसवं पदं ते तीर्थं च तीर्थीकरणं भजामि काञ्चीमठेश मम देहि करावलम्बम् काञ्चीमठेश मम देहि करावलम्बम्
चन्द्रशेखर रक्ष माम् चन्द्रशेखर पाहि माम् जय चन्द्रशेखर रक्ष माम् हर हर शम्भो शिव शिव शम्भो 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 चन्द्रशेखर पाहि माम् चन्द्रशेखर रक्ष माम् चन्द्रशेखर पाहि माम् जय चन्द्रशेखर रक्ष माम् हर हर शम्भो शिव शिव शम्भो 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 பெரியவா சரணம். நீங்கள் கேட்க இருப்பது பெரியவா குரல். மகா பெரியவா உபன்யாசங்களில் இருந்து சில பகுதிகள். நமः பார்வதீபதயே கோவிந்தநாமசங்கீர்த்தனம். மதங்கள் இருக்கு மனுஷத்துல. இப்ப முக்கியமா ஒரு மதத்துக்குள்ளேயே ஒரு பெரிய மதத்துக்குள்ளேயே அநேக கிளைகள் இருக்கு. வெள்ளக்கார எல்லாரும் முக்கியமான மதம் கிறிஸ்துவ மதம்னு வச்சுட்டு இருக்கேன். இப்ப நம்ம தேசத்துலயும் அநேகம் பேர் வெள்ளக்காரர்களுடைய ராஜ்யம் ஏற்பட்ட நாள் முதற்கொண்டு ஒரு 300 வருஷத்துக்குள்ள அநேகம் பேர் அந்த மதத்துல சேர்ந்திருக்கா. அந்த கிறிஸ்துவ மதத்துலயும் ரெண்டு மூணு மதம் இருக்கு. கேத்தலிக் ஒன்று, ப்ராட்டஸ்டன்ட் ஒன்று, கிரீக் சர்ச்சுன்னு ஒன்று. ரஷ்யாவெல்லாம் அந்த மதம் தான் ஜாஸ்தி. இப்போ ஒரு வாரத்துக்கு வந்து இந்த கிரீக் சர்ச்சுன்னு ஒரு மதம் கிரீஸ்ல அதிகமாக இருந்ததுங்கிறதுனால இதுக்கு கிரீக் சர்ச்சுன்னு பேர் வேணும் தெரியல. அந்த மதத்தை சேர்ந்தவன் ஒரு பால்யம் ஒரு 30 வயசு இருக்கும். அவன் இப்போ ருமேனியாவிலேருந்து வந்திருந்தான். அவன் சம்ஸ்கிருதம் படிச்சுக்கிறதுக்காக பனாரஸில் காஷியில் இருக்கான். படிக்கிறான். இப்போ அவன் வந்திருந்தான் இங்கே. நான் கூட இங்கே கொள்ளையில் போய் பார்த்தேன். அவன் இப்போ ருமேனியாவிலேருந்து ஒரு கூட்டத்தார் ஒருத்தர் வந்திருந்தா ராஜாங்க சம்பந்தமா இங்கே வந்துட்டு அப்புறம் சிலோனுக்கு போனாவ. அந்த கூட்டத்தில் வந்திருக்கானோன்ட்டு நான் நினச்சிட்டு இருந்தேன் முதல்ல வரப்போ. அவன் அந்த கூட்டத்தில் இல்லை. அவன் இங்கேயே வந்து ஒரு வருஷம் ஆச்சு, 2 வருஷம் ஆச்சு. இங்கேயே சமஸ்கிருதம் படிக்கிறதுக்காக அவன் வந்திருக்கான். இப்போ இவாளெல்லாம் பட்டணத்துக்கு வரப்போ அவள் தேசத்தார் வந்திருக்காளேங்கிறதுக்காக அந்த கூட்டத்தோட பட்டணம் பார்த்துட்டு போகலாம்ட்டு இங்கே வந்திருந்தான். அவன் ஒரு கிறிஸ்துவ மதத்தை சேர்ந்தவன் தான். அவன் அந்த தேசங்கள்லாம் வெள்ளக்கார தேசம் முழுக்க கிறிஸ்துவ மதம் தான் அநேகமாக இருக்குது. அதில் அவன் கிறிஸ்துவ மதம் தான். அப்புறம் இன்னும் 2 வருஷம் இங்கே படிக்க போகிறேன் சமஸ்கிருதம் அப்படின்னு சொன்னேன். அப்போ அங்கே எங்கே இருக்கேன்னு கேட்டேன். அவங்க எங்கள் கிரீக் சர்ச் மத பிரகாரம் விழிச்சதுன்னா கிறிஸ்துவர்களுக்குள்ள இந்த கிரீக் சர்ச்சுன்னு ஒரு பிரிவு. அது இந்த கிரீக் சர்ச் மதப்படி இந்த அங்கே மலைகள் இருக்குது. ருமேனியாவில் அந்த மதம் கொஞ்சம் அதிகம். இந்த கிரீக் சர்ச்சை சேர்ந்த கிறிஸ்துவர்கள் அதிகம். மலைகள் இருக்குது. அங்கே காடுகளுடைய நடுவில் மலைகள் இருக்குது. அந்த மலைகளில் நான் சொத்தே கொஞ்சம் கூட வச்சுக்க கூடாதுன்ட்டு அவளுக்கு முதல்ல பாவர்ட்டி, அதுதான் முதல் கண்டிஷன். அந்த கிரீக் சர்ச்சில் இருக்க முடியாத சாமியார்கள் மாதிரி இங்கே நாம் துறவரங்கள் அந்த மாதிரி துறவிகளாக போயிட வேண்டியது. துறவிகளாக போயிட்டால் அந்த மலைகளுக்குள்ள முடியாத குகைகள்லேயே இருக்கணும். அதை சுற்றி காடு இருக்கும். அந்த காட்டுக்குள்ளே கவர்மெண்ட், அந்த தேசத்து கவர்மெண்ட்டுக்காராலும் அதை கொஞ்சம் ஆதரிச்சிருக்கா. அவள் வேணும்னா பிச்சை தான் வாங்கணும். பக்கத்தில் இருக்கிற ஊர்களில் போய் பிச்சை வாங்கணும். ஆனால் அப்படி விடுறதில்லை. அந்த பக்கத்தில் இருக்கிற இப்படி இருக்காங்கிறது தெரிஞ்சுட்டு பக்கத்தில் இருக்கிற கிராமத்தார்கள்லாம் வந்து அவளுக்கு ஏதோ ஆகாரத்துக்கு வேண்டியதை அங்கே வந்து கொடுத்துட்டு போயிடுறா. அந்த குகைகளில் காடுகளில் கவர்மெண்ட்டில் என்ன பண்ணியிருக்காருன்னா, அந்த மதத்தினுடைய சட்டம், அந்த கிரீக் சர்ச்சினுடைய சட்டம், இவ வசிக்க முடியாத அந்த இதுகளுக்குள்ள
இவ இந்த துறவிகள் வசிக்க முடியாத இடங்களுக்குள்ள ஸ்திரீகள் வரக்கூடாது, அந்த இடத்துல ஸ்திரீகளே வரக்கூடாது. அவன் இன்னும் அதிகமா சொன்னான், ஸ்திரீகள்னா மனுஷ ஸ்திரீகள் மாத்திரம் இல்லை, எந்த பிராணியிலையும் ஸ்திரீ பிராணி அந்த உள்ளுக்குள்ள வரக்கூடாது. ஃபெமினைன் செக்ஸ்ன்னு இருக்கிற எந்த பிராணியும் அனிமல்ஸா இருந்தாலும் அதுக்குள்ள அலோவ் பண்றது கிடையாது அப்படின்னுட்டு அவன் சொன்னான். அப்புறம் இங்கேருந்து எப்போ ஊருக்கு போகிறேன் அப்படின்னு கேட்டேன். அவன் இன்னும் 2 வருஷம் இந்த படிப்பு இருக்கு எனக்கு, சம்ஸ்கிருதம் என்ன படிச்சுக்கிறதுக்கு. அதுக்கப்புறம் அந்த மலைக்கே போகிறேன்னு கேட்டேன். இல்லை, ஹிமாலயத்தில் இதான ஒரு இடத்துல பார்த்து அங்கே கொஞ்சம் நாளைக்கு கான்சன்ட்ரேட் பண்ணலான்ட்டு உத்தேசம் நேற்று அப்படின்னு சொன்னான். அந்த மாதிரி இன்னும் நம்ம தேசத்துலேயே நான் 2-3 இடம் பார்த்துருக்கேன். காரணத்துக்காக இல்லை, இந்த மலையாளத்தில் கொச்சி ராஜ்யத்தினுடைய தென்கோடியில் இரிஞ்ஞாலக்குடைன்னுட்டு, இரிஞ்ஞாலக்குடான்னு பேர் மலையாளத்தில், இரிஞ்ஞாலக்குடைன்னு சொல்றது தமிழில். அப்படி ஒரு க்ஷேத்திரம் இருக்கு. அது பரதனுடைய க்ஷேத்திரம்னு சொல்றது. பரதன் பிரம்மச்சரியத்தோட பகவானிடத்துல பாதுகா கிரகணம் பண்ணிட்டு அந்த பாதுகையே பகவானா வச்சு தான் பிரம்மச்சரியத்தோட ஜட்டாதாரணத்தோட அப்படி விருப்பத்தோட இருந்த ஒரு அவசரம், ஜட்டையோட பரதன் இருக்கக்கூடியான அவசரம்ட்டு இங்க சொல்ற. ராமனுடைய கோவில் பிரதானமா இருக்கிறது திருவில்லாமலைன்னு பில்வாதிரநாதன்ட்டு ராமனுக்கு பேரு. பில்வாதிரநாதன் ராமனுக்கு பேரு, திருவில்லாமலைன்னு பேரு இருக்கு. அது ரொம்ப தூரம் வடக்கு இருக்கு அந்த மலையாளத்திலேயே. இது தெற்கே இரிஞ்ஞாலக்குடைன்னு இருக்கு. இந்த இரிஞ்ஞாலக்குடை இதுக்கு சொத்து நிறைய இருக்கு அந்த கோவிலுக்கு. இப்ப நம்ம தேசத்துல இந்த பண்டார சந்நிதிகள்னுட்டு அநேக கோவில்களுக்கு ஆதீன கர்த்தாக்கள்னு வச்சுட்டு இருக்கிற மாதிரி சில கோவில்களுக்கு அவளே ஆதீன கர்த்தா, பரம்பரை ஆதீன கர்த்தான்னு வச்சுக்கிற மாதிரி அவளுக்கு ஒரு பட்டம் கட்டுறது அப்படின்னு அவ ஆதீனத்துல நடத்துறது கோவில்களை அப்படின்னு வழக்கம் போல அங்க அந்த கோவிலுக்கு தச்சுடைய கைமல்னு பேரு. அந்த கோவிலுடைய அதிகாரிக்கு பேரு தச்சுடைய கைமல்னு பேரு. அந்த கோவில் கொச்சி ராஜ்யத்தினுடைய எல்லையில் இருக்கு. இந்த தச்சுடைய கைமல்னு பேரு அந்த கோவில் அதிகாரிக்கு, சர்வகாரிய நிர்வாகம் பண்ற இப்ப பண்டார சந்தைன்னு சொல்ற மாதிரி இருக்கிறவனுக்கு பேரு தச்சுடைய கைமல்னு பேரு. அவரை நியமிக்கிற அதிகாரம் மாத்திரம் திருவாங்கூர் ராஜா வச்சிருந்தது. கோவில் எல்லை என்னமோ கொச்சி ராஜ்யத்தில் இருக்கு. அவனுக்கு பட்டம் கட்டி வைக்கிற அதிகாரம், பட்டம் கட்டுறதுக்கு தேர்ந்தெடுக்கிறது, அதெல்லாம் திருவாங்கூர் ராஜா வச்சிருந்தது. அவனுக்கு ஆர்டர்ஸ் இஷ்யூ பண்றதெல்லாம் இப்ப இந்த மாதிரி அட்மினிஸ்ட்ரேட் பண்றதுன்னு கோவில நிர்வாகம் பண்றதுலாம் திருவாங்கூர் ராஜாவுடைய உத்தரவு பிரகாரம் அவன் நடக்கணும். ஸ்டேட் ஜூரிஸ்டிக்ஷனமோ நிலம் இருக்கிறது, கோவில் இருக்கிறதெல்லாம் இந்த கொச்சி ராஜ்யத்தினுடைய எல்லையில் இருக்கு. இப்படி இருக்கிறப்போ திருவாங்கூர் ராஜா கோவில் எல்லாம் எல்லா ஜனங்களும் போகலாம்னுட்டு, அதுக்கு இன்ன நேரம் போகலாம், போகக்கூடாது அப்படின்னு இன்ன நேரம் போனா அதுக்கு பிராயஷ்டம் பண்ணணும் அப்படின்லாம் இருந்தது. கோவில் இல்லை இன்னென்ன எல்லா வரைக்கும் தான் இன்ன நேரம் இருந்து தரிசனம் பண்ணலாம் அப்படின்ட்டு இந்நேரம் கோபுரத்துலேயும் தரிசனம் பண்ணணும், என்ன பண்ணணும் அப்படி சாஸ்திரத்தில் எழுதியிருக்கு. அந்த மாதிரி அனுஷ்டானத்துலேயும் இருந்தது. அப்போ திருவாங்கூர் ராஜ்யத்தில் சிபி ராமசாமி திவானா இருக்கிற காலத்தில் திருவாங்கூர் ராஜ்யம் இருக்க முடியாத எல்லா கோவில்களையும் எல்லாரையும் விடலாம்னுட்டு ஒரு சட்டம் ஒன்று பாஸ் பண்ணினா. அப்போ அது சாஸ்திரத்துக்கு விரோதமாச்சு அப்படின்னு கொச்சி ராஜா அது அந்த மாதிரி விடப்படாதுன்னுட்டு, கொச்சி ராஜா ரொம்ப வைதிக ஸ்ரத்தை உள்ளவர், அவர் அந்த மாதிரி விடப்படாதுன்னுட்டு இவர் ராஜ்யத்துல இப்போ விடலை. திருவாங்கூர் ராஜ்யத்துல அந்த மாதிரி சொன்ன சமயத்துல இவர் செய்யற விடலை. அவர் உடலா இருந்ததோட விடாம இருந்ததோட கூட இல்லாம அந்த அவரே சீபிராமசாரணம் பண்ணினார். எந்த கோவிலையாவது அப்புறம் நாங்க பூஜை பண்ண மாட்டோம்னுட்டு அந்த அர்ச்சகால் இந்த கைங்கறி படம் ஆட்சேபிப்பாளன்னுட்டு நிறைய எல்லாரையும் வரவழைச்சு ஒரு அநேகம் பேர் நிறைய சம்பளம் கொடுக்குறோம்னு சொல்லி எந்த கோவிலில் ஆறானும் மாட்டேன்னு வேலைக்கு நின்னாலும் அந்த இடத்துல நீங்க போக வேண்டியதுன்னுட்டு தயார் பண்ணி வச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் இந்த சட்டம் ஒன்றும் அவர் சிபி ராமசாமி பாஸ் பண்ணினார். இப்போ எல்லாம் நீங்க பேப்பர்ல போடுறதுக்கு இல்லை, எல்லாம் சில பேப்பர் போட்டு ஜனங்களுக்கு உபயோகப்பட்டு அவெல்லாம் அவளுக்கு ஒரு விஷயம் தெரிஞ்ச நன்மைக்காக இருக்கிறத பேப்பர்ல ஒன்றும் வெளியில் இருக்கவளை நேரம் சொல்றப்போ ஒன்றும் தப்பு இல்லாமல் இருக்கலாம், கடிதம் எழுதி பார்க்குறப்போ உடனே தப்பா போயிடும். நேரம் சொன்னாலும் ஒன்று கேட்டாலும் தப்பு இல்லாமல் இருக்கலாம். அப்போ
இந்த தச்சுடை கம்மலுக்கு திருவாங்கூர் ராஜ்யத்துல மகாராஜா அங்கிருந்து ஸ்டேட் உத்தரவு இன்னும் எல்லாரையும் விட்டுடுன்ட்டு அங்க உத்தரவாயிட்டுது. இவர் கொச்சி ராஜானுடைய தன்னுடைய ராஜ்யத்தில் இருக்கிற கோவிலா இருக்கிறதுனால அந்த திருவாங்கூர் கோவில்ல எல்லாரையும் விடலாம்னு சொன்ன கோவில்ல 6வது பூஜை பண்ணினா கூட அவ இங்க பூஜை பண்ணக்கூடாது, இங்க பூஜை பண்ணினா இந்த கோவிலுக்கு பிராயஷ்டம் பண்ணணும் அப்படின்னுட்டு கொச்சி ராஜா இப்படி ஏற்பாடு பண்ணிட்டு இருந்தார். அப்ப தச்சுடைய கம்மல் இந்த கோவில்ல ஒரு அதிகாரத்துக்கும் இடம் கொடுக்கப்படாதுன்னு கொச்சி ராஜா உத்தரவு போட்டார். திருவாங்கூர் ராஜா எனக்கு ரைட் இருக்குன்னுட்டு அவர் எந்த கோர்ட்டுக்கு போறதுன்னு சந்தேகம் வந்துட்டுது. அவர் ராஜ்யத்துக்குள்ள இருந்ததுன்னு கோர்ட்டு போகலாம், நீ கோவிலுக்குள்ள போகக்கூடாதுன்னு கொச்சி ராஜா ஏற்பாடு பண்ணிட்டார். இந்த தச்சுடைய கம்மல தச்சுடைய கம்மல் உத்தரவையும் கொண்டு வரக்கூடாதுன்னுட்டு அப்புறம் கவர்மெண்ட் திருவாங்கூர் மகாராஜாவுடைய உத்தரவு இங்க இருக்கிற ராஜ்ய விவகாரம் பண்ணினாலும் அங்க சீவராம சாருடைய அனுசரித்து மதுரையிலேயே இங்க பண்ணினதுனால அதை அனுசரிச்சு பண்ணதுனால அவளும் ஒரு அபிப்பிராயமா இருந்தா. அப்போ ஒரு ஸ்பெஷல் ஆக்ட் ஒன்று போட்டா. அந்த இரிஞ்சாலப்பட தேவஸ்வத்தை பத்தி பட்டணத்தில் ரெஜிஸ்ட்ரேட்டிவ் கவுன்சில ஒரு ஸ்பெஷல் ஆக்ட் போட்டு கொச்சி ராஜா நிறுத்துறதுக்கு இன்னொரு மாதிரி அதிகாரம் இவாளுக்குள்ள இது பண்றதுன்ட்டு அந்த மாதிரி பண்ணிட்டா. ஒரு ஸ்பெஷல் ஆக்ட் போட்டு அது ஏதோ திருத்தினா ஒரு நிமிஷம். அது எதுக்காக சொல்றேன், அந்த க்ஷேத்திரம் அந்த இதுன்னு புரியறதுக்காக இந்த கதை சொன்னேன். அவ்வளவு முக்கியமான க்ஷேத்திரம்னு அந்த ஒரு கோவிலுக்காக ஸ்பெஷல் ஆக்ட் மெட்ராஸ் ரெஜிஸ்ட்ரேட்டிவ் கவுன்சில்ல போட்டா அந்த காலத்துல இரிஞ்சாலப்பட. நீங்க உடம்பு கேட்டுக்கலாம், நீங்க கேட்டு ராமகிருஷ்ணய நீங்க கேட்டுக்கலாம் கோவிலுக்கு இந்த இரிஞ்சாலப்பட இந்த ஸ்டேட்ல ஸ்பெஷல் ஆக்ட் ரெஜிஸ்ட்ரேட்டிவ் கவுன்சில் போட்டான்னு தெரியாது உங்களுக்கு. இதுக்காக அந்த தேவஸ்வத்துக்காக அந்த சமயத்துல ஸ்பெஷலா எமர்ஜென்சி ஆக்ட் ஒன்றும் போட்டா அந்த சமயத்துல. அது கவுன்சில்னா இந்த அந்த க்ஷேத்திரத்துக்காக சொல்றேன். அந்த க்ஷேத்திரத்துல பிராமண அந்த கோவிலுக்குள்ள பிராமண ஸ்திரீகள் போகவே கூடாது. நீ பிராமண புருஷா போகலாம், ஸ்திரீகள் போகக்கூடாது. பாக்கி அந்த தேசத்து நாயர் ஸ்திரீகள் போகலாம் அப்படின்னுட்டு ஒரு சம்பிரதாயம் இன்னைக்கு நடந்துட்டு இருக்கு இந்த க்ஷேத்திரத்துல. இப்போ ஒரு கால என்ட்ரி எல்லாரும் பண்ணலாம்ங்கிறதுனால அதுவும் பிராமண ஸ்திரீகள் போக மாட்டா. அவளுக்கு ஒரு பழக்கத்தினால அங்க அது வரைக்கும் உள்ளே போகக்கூடாது பிராமண ஸ்திரீலா இருக்கிற. அது நீங்க கேட்டது இல்லையா? கேட்டுக்கல கழிப்புறம் பாடியா அதுலயும் எப்படி அதுவும் அப்படிதான் பிராமண ஸ்திரீகள் போகக்கூடாது. இங்க இதுலயும் பிராமண ஸ்திரீகள் போகக்கூடாது, அதுலயும் பிராமண ஸ்திரீகள் போகக்கூடாது. அதுலாம் கழுப்புறவங்க போனதில்லை, இங்க திருக்கதான் போயிருக்கேன். இங்க அதே மாதிரி நடுவிலே மட்டம்னு ஒரு மடம் இருக்கு. இதுல திருச்சூர்ல இப்ப ஆதிசங்கராச்சாரியார் இந்த இந்தியாவில் 4 திக்குலையும் 4 மடம் ஸ்தாபனம் பண்ணி நாள்னுட்டு கதை சொல்ற மாதிரி மலையாளத்துல இப்ப அந்த தேசத்தில் இருக்கிற பிராமணன்கிறவா நம்பூரிகள். மலையாளமே தன்னுடைய தாய்மொழியா பேசிட்டு இருக்கிற பிராமணர்கள், தெலுங்கு தாய்மொழியா பேசுற பிராமணர்கள் மாதிரி மலையாள பாஷையை தாய்மொழியா பேசிட்டு இருக்கிற பிராமணர்களுக்கு நம்பூரிகள்னு பேரு. இங்கிருந்து இந்த தேசத்துல இருந்து இந்த வடமா பிரகச்சரணும் தமிழை தாய்மொழியா பேசிட்டு இருந்து மலையாளத்துல போய் குடியேறினவாள் ஒரு 200 வருஷத்துக்குள்ள குடியேறினவாளுக்கு கொஞ்சம் தமிழ் தான் தாய்மொழி அவளுக்கு. கொஞ்சம் மலையாளத்தினுடைய ஒரு வாசனை, அந்த தேசமானதுனால கொஞ்சம் மலையாளத்தினுடைய ஒரு வாசனை இருக்கும் அந்த பாஷையில. அவ்வளவுதான். மலையாளமே பேசுறது வீட்டுல குழந்தைங்கிறது நம்பூரி பிராமணா. அந்த நம்பூரி பிராமணர்களுக்கு அந்த மலையாளத்தை வேறு பாக்கியெல்லாம் பிரதேசம்னு வேறு. அவ அந்த தேசத்தை மலையாளம் எல்லையை விட்டு இன்னண்ட வந்தாளன்னா அவளுக்கு பிராயஷ்சித்தம் பண்ணணும். நமக்கு எப்படி கப்பல்ல போனான்னா பிராமணால அதுக்கு முந்தி சேர்த்துக்கிறது இல்லைன்னு ஒரு 40 வருஷத்துக்கு முந்தி வரைக்கும் 40 வருஷத்துக்கு முந்தி வரைக்கும் ஒரு பிராமணால திரும்பி சேர்த்துக்கிறது இல்லைன்னு இருந்ததோ, இப்ப நாட்டுக்கோட்டை செட்டிகள்லையும் சரி அப்படிதான். மலையாளத்து பிராமணர், மலையாளத்து இந்த பிராமணர் நம்பூர்கள் எல்லாத்துலயும் அப்படிதான். ஜெயிலில் போயிட்டான்னா அப்புறம் அவனை ஜாதியில சேர்த்துக்கிறது இல்லை. இந்த மலையாளத்துல பாலக்காட்டில் இருக்கிற இந்த பாலக்காட்டு பிராமணாலையும் சரி வடமா பிரகச்சனம் எல்லா ஜாதியிலும் சரி ஒருத்தன் ஜெயிலுக்கு ஒரு தூரம் போயிட்டான்னா அப்புறம் அவன் ஜாதியில என்ன ஆனாலும் சேர்றதுக்கு வழி இல்லை. நம்பூர்கள் அப்படிதான் வழக்கம். அதே மாதிரிதான் நம்ம பிராமணாலையும் அதே மாதிரி வழக்கமா இருந்தது. அங்க
இங்க அதே மாதிரி இங்க கப்பல்ல போயிட்டு வந்தான்னா அவன் அதுக்கப்புறம் பிராமணன்ல சேர்க்கறது இல்லைன்னுட்டு இங்க இருக்குது நம்ம தேசத்துல. அந்த அந்த மாதிரி இருக்கிறதுல அந்த தேசத்துக்கு மொத்தமாவே நம்பூரி பிராமணா இங்க எப்படி கப்பலுக்கு போயிட்டு வந்தான்னா ஜாதியில அந்த திரும்பி அந்த பிராமண ஜாதியில சேர்க்கறது இல்லைன்னு இருந்ததோ, அந்த மாதிரி இந்த நம்பூரி பிராமணா இந்த மலையாளத்து எல்லையை விட்டு அண்ணன் ஒரு அடி அடிச்சு வச்சுட்டான்னா மலையாளம் எந்த தேசத்துல பேசப்படுறதோ, தேசம் மொத்தமாக ரீஜனல் லாங்குவேஜ்னு சொல்றாள் தேச பாஷையாக, அதை விட்டு இன்னண்ட ஒரு அடி எடுத்து வச்சுட்டான்னா வாழையாறுன்னு பேர் ஒரு நதி போடுறீங்க, அங்க அதே மாதிரி கன்னியாகுமரிக்கு இன்னண்ட ஒரு அடி எடுத்து வச்சுட்டான்னா அப்புறம் அவனை அந்த ஜாதியில் சேர்க்க மாட்டான். அப்படி இருந்து ஒரு 100 வருஷத்துக்கு இங்கே அது அப்படியே ஒரு ஆயிரக்கணக்கான வருஷங்கள் அப்படி நடந்துட்டு இருக்கு. பரதேசம்னு பேரு. பரதேசம் போயிட்டான்னா அந்த அந்த நம்பூரி பிராமணன் பிரஷ்டன்னு இருந்தா. அப்போ அவளுக்கு காசிக்கு போகணும், ராமேஸ்வரத்துக்கு போகணும், அதுக்கப்புறம் கயாக்கு போகணும், மதுரைக்கு போகணும், பிருந்தாவனத்துக்கு போகணும், கங்காஸ்தானம் பண்ணணும். இதுக்கெல்லாம் என்ன பண்றது அப்படிங்கிறப்போ அந்த மலையாளத்துக்குள்ள ஒரு க்ஷேத்திரம் காசி க்ஷேத்திரம், இங்க அன்னபூர்ணா க்ஷேத்திரம், அதே மாதிரி ஒரு கய பிண்டம் போட்டதுக்கு ஒரு க்ஷேத்திரம், அது மாதிரி ஒரு கங்கை சரகங்கைன்னு ஒரு கங்கை, இவ்வளவையும் பரசுராமர் தான் அந்த மலையாள பூமிங்கிறத உண்டு பண்ணினார்னு அவளுடைய புராணம். அவர் இன்னது உனக்கு காசி, என்னது பிரயாக, என்னது கங்கை, என்னது அன்னபூர்ணன்னுட்டு ஒவ்வொன்றுக்கும் இடம் தனித்தனியாக ஏற்பாடு பண்ணிட்டாள்னுட்டு. இப்போ நான் இதுக்கு முந்தி பார்த்துருக்கேன். இதுக்கு நமக்கு முந்தி இருந்த 3வது ஆச்சாரியாளா மடத்துல இருந்த ஆச்சாரியால் அப்போ அந்த 96 அக்ரஹாரத்தாரும் நாங்கள் இந்த தேசத்துலேருந்து போயிட்டோம், சோழ தேசத்துலேருந்து போயிருக்கோம். எங்களுக்கு அதுக்கப்புறம் ஒரு ஆச்சாரியால் வரவே இருந்ததுன்னு ரொம்ப தூரமாயிட்டு இருந்தாலும் இல்லாமல் இருந்ததுன்னுட்டு 96 அக்ரஹாரத்தாரும் அவங்க காரிக்காரன் இருந்தோம் அந்த நேரத்தில். இப்போ அந்த வம்சத்தில் இருக்கா. இப்போ இந்த பிரசித்தி காலேஜில் டிரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிட்டு அந்த சாமானிட்டு அந்த காரிக்காரன் ஆகும். காரிக்காரெல்லாம் பிரார்த்திச்சு அழைச்சிட்டு போனேன். அப்போ ஏதானும் தீர்த்த யாத்திரை பிரசங்கம் இருந்தால் தான் கேரளத்துக்கு போகலாம்னு ஒரு சாஸ்திரம் இருந்தது. அப்போ சரகங்கைன்னு ஒன்று இருக்கு. ஒரு இதுல இருந்து ஒரு கிணத்துலேருந்து ஜலம் உப்பி அது மட்டும் வெளியில கிணத்துலேருந்து வெளியில போயிட்டே இருக்கு. ஒரு இதுல ஒரு கிணத்துல இங்கேருந்து உலகக்கோட்டிலேருந்து பாலக்காட்டுக்கு போகிற வழியிலேயே இருக்குது சரகங்கைன்னு இருக்கு பேரு. அதில் எழுதியிருப்பே சரகங்கா தீர்த்த ஸ்நானார்த்தமாகன்னு ஸ்ரீமுகத்தில் எழுதியிருந்து. அந்த ஊர்களில் நாம் போய் பார்க்குறப்ப மலையாளத்தில் மடத்துலேருந்து அப்பா ஒரு 70 வருஷத்துக்கு கொடுத்த ஸ்ரீமுகத்தில் சரகங்கா தீர்த்த யாத்திரைக்கு எழுதியிருந்ததில்லை. இவன் பிரார்த்திச்சதுக்காக ஒரு தீர்த்த ஸ்நானார்த்தம் போகணும் அந்த தேசத்துக்குன்னுட்டு. அவளுக்கு இப்படி பரதேசமோ அந்த மாதிரி நமக்கும் ஒரு புண்ணிய தீர்த்த ஸ்நானங்கிறத தவிர லௌகீகமாக போகக்கூடாதுன்னுட்டு நமக்கும் ஒரு விதி இருந்ததுனால அப்படி எழுதியிருந்தது. சரகங்காதி தீர்த்தம் அதை விசாரிச்சு சமயாஸ்திரத்தை விசாரிச்சு அந்த மாதிரி எழுதி வச்சிருந்தேன். சரகங்காதி தீர்த்த ஸ்நானத்தை. அப்போ அதனால என்ன சொல்றேன், இங்க என்னென்ன நம்பூர்கள் பரதேசத்துக்கு வந்தா அவளுக்கு பிரஷ்டம்னு இருந்ததுனால எல்லா தீர்த்தங்களும் பரசுராமர் எல்லா க்ஷேத்திரம் தீர்த்தம் எல்லாம் அங்கே வச்சுட்டார். அப்போ அந்த நம்பூரி பிராமணாளுக்கு ஆச்சாரிய பீடம் ஒண்ணுங்க. ஆச்சாரிய பீட்டம்னா அப்போ இவ இங்கே வரக்கூடாது, தரிசனம் பண்ணக்கூடாது. ஆச்சாரியா 4 திக்கு 4 மடம் ஸ்தாபிச்சிருக்கா. அப்போ இந்த மலையாளத்துக்கு என்ன பண்றது அப்படிங்கிறப்போ இப்போ கொச்சின் ஸ்டேட் இருக்காரு சொல்லியும் வச்சிருக்கிறதுல ஆச்சாரியால் அங்கே திரும்பியும் திக்விஜயமணின்னு தாயாருக்கு கைக்கரியம் பண்றதுக்காக ஆச்சாரியால் அங்கே வர்றது காலத்துல இன்னொன்று சொல்றது மறந்து விட்டேன். இந்த சரகங்கையை பற்றி நான் நேர போய் தரிசனம் பண்ணேன். ஒரு தீபாவளி அன்னைக்கு கங்காஸ்தானம் பண்றதுன்னு வழக்கம். தீபாவளி அன்னைக்கு எண்ணெய் வச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் இன்னொரு தீர்த்தத்துல வெடியறதுக்கு ஸ்நானம் பண்ணிடணும். அதுக்காக வடசேரின்னுட்டு இங்க கஞ்சிக்கோடுன்னு ஒன்று இருக்கு. கஞ்சிக்கோடு ஸ்டேஷனா கஞ்சிக்கோடுன்னு ஒன்று இருக்கு. அதுக்கு அடுத்தது பாலக்காடு 5 மைலுக்குள்ள இருக்கு பாலக்காடு டவுன். அப்புறம் தான் மறுபடி இல்லை உழவுக்கோட்டுக்கு அப்புறம் தான் கஞ்சிக்கோடு. அங்கேருந்து வரப்போ சொல்லுங்க, இங்கேருந்து போறப்போ ஆமா உழவுக்கோடு. இந்த ஊர் இந்த நீலகிரி போற ஊருக்கு பேர் என்ன? போத்தனூர் ஜங்ஷன். தாண்டினதுக்கு அப்புறம் தான் ஒரு 2 ஸ்டேஷன் கழிச்சு அப்புறம் கஞ்சிக்கோடு போகணும்.
வாழையார் தான். வாழையார் தான் எல்லைன்னு பேரு. வாழையாருக்கு அக்கறையில மழை பெய்யும், இக்கரையில மழை பெய்யாதுன்னு சொல்ற வழக்கம். அந்த அந்த சரகங்கைன்னு நம்ம சிவகத்தில் எழுதியிருந்தது. ஆனா சரகங்கையை நான் நேர இன்னைக்கு வடசேரின்னு ஒரு ஒரு வடசேரி மண்ணாடியார்னு ஒரு பெரிய எஸ்டேட் ஒன்று இருக்கு. அந்த வடசேரி மண்ணாடியார்ல நான் நவராத்திரியும் இருந்துட்டு தீபாவளிக்கும் அதுக்கு எடுத்தாவில் அது வரைக்கும் அங்கே இருந்தேன். தீபாவளிக்கு பக்கத்தில் சரகங்கை இருக்குதுன்னு எழுதியிருக்கேன். அந்த சரகங்கைக்கு தீபாவளி கங்காஸ்நானத்துக்காக போகலாம்னுட்டு நான் புரட்டு போனேன். அங்கே பாறைன்னு ஒரு ஊர், பாரான்னு சொல்லணும் மலையாளத்தில், பாறைன்னு நம்ம சொல்றது. அங்கே நம்ம தேசத்து சைவாள் வெள்ளாடாளரும் இருக்காங்க, நிறைய குடும்பங்கள் இருக்கு, நாயர்களும் இருக்கு அந்த ஊரில். அந்த ஊருக்கு பாறைன்னு எதனால பேருன்னு கேட்டால், அந்த ஊர் முழுக்க ஒரே பாறையாக இருக்கு, மலை இல்லை, ஒரு பூமி முழுக்க ஒரு மண்ணுன்னு வேற தண்ணீர் கல் இல்லை ஒன்றும் கிடையாது, ஒரு பாறை அந்த ஊர் முழுக்க. எல்லாம் அந்த பாறை மேலே தான் வீடு எல்லாம் கட்டிட்டு ஊர் எவ்வளவு அகலம் இருக்கும்னு அர்த்தம், அவ்வளவும் ஒரே பாறை. அதனால ஊருக்கே பாறைன்னு பேரு, பாறான்னு பேரு. அந்த பாறையில ஒரு கிணறு ஒன்று இருக்கு. அந்த கிணத்துல தீர்த்தம் எப்போ பார்த்தாலும் நிறைய இருக்கு, மேலே ஏறிண்டே இருக்கு. பூமி லெவலுக்கு காட்டிலும் அவசரமா இருக்கு அந்த கிணத்துல இருக்கிற லெவல். அதனால அங்கிருந்து கீழே ஒரு நந்தி முகம் வச்சு ஒரு ஓட்டை பண்ணினோம்னா வெளியில ஓடிண்டே இருக்கு தீர்த்தம். அங்க இருந்து ஜலம் ஓடிண்டே இருக்கு. ஜலம் அது ஒரு வாய்ச்சா மாதிரி அந்த கிணத்துல இருந்து கொஞ்சம் மேல் லெவல் இருக்கு, இன்னும் பாறை கொஞ்சம் கீழ் லெவல் இருக்கு. அதுல இருந்து ஓட்ட பண்ணினா இதுக்கு வந்து எப்போ பார்த்தாலும் ஒரு வாய்ச்சா ஓடிண்டே இருக்கு. அதே மாதிரி இங்க தக்கோலம்னு ஒரு ஸ்டேஷன் இருக்கு. தக்கோலத்துல ஒரு பெரிய சிவாலயம் இருக்கு, தக்கோலம் சிவாலயம். சிவாலயத்தையும் நந்தி கங்காபுரம்னு பேர் இருக்கு. அதுக்கு எப்போ பார்த்தாலும் நந்தியினுடைய முகத்திலேருந்து, சுவாமியினுடைய சந்தியில ஒரு நந்தியினுடைய முகத்திலேருந்து எப்பவும் தீர்த்தம் வந்துட்டே இருக்கு. மலையில கூட ஒன்றும் இல்லை, இங்க அரகோணத்துக்கு அடுத்த தென்னண்ட ஸ்டேஷன். அந்த மாதிரி இங்க ஒன்று பார்த்தீங்கன்னா தக்கோலத்துல ஒரு நந்தியினுடைய முகத்திலேருந்து வருது. அங்கேயும் அதே மாதிரி ஒரு ஒரு கிணத்துல இருந்து தீர்த்தம் ஓடிண்டே இருக்கு. அப்புறம் கேரளோத்பத்தின்னுட்டு ஒரு புராணம் ஒன்று இருந்தது. அந்த புராணத்துல இந்த சரகங்கையினுடைய உற்பத்தி சொல்லியிருந்தது. அது கொஞ்சம் வேடிக்கையா இருந்தது. அந்த சரகங்கையினுடைய ஒரு உற்பத்தி சொன்னது. லட்சுமணரும் காட்டுக்கு போறப்போ கேரளோத்பத்தின்னு புத்தகம் எழுதியிருந்தது. ஆனா கேரளத்தை பத்தி கொஞ்சம் தூஷிச்ச நிந்திக்க மாதிரி தான் அந்த கதையில் இருந்தது. கேரளத்துலாம் இருக்கு, கேரள அக்ஷரத்துலாம் மரளாய அக்ஷரத்துலாம் இருக்கு அந்த புத்தகம். கேரளத்துலாம் இருக்கு அந்த கேரளோத்பத்தி, கேரளத்துடைய மகாத்மியம் தான் அது. கேரளம் எப்படி உற்பத்தி ஆச்சுங்கிற கதை. அதுல சரகங்கோத்பத்தியை பத்தி ஒரு அத்தியாயம் இருக்கு. அந்த சரகங்கோத்பத்தியை பத்தி அத்தியாயம் என்ன இருக்குன்னாட்டா, ராமரும் லட்சுமணரும் அப்படியே வனவாசம் பண்ணிட்டே வந்தாலாம் காட்டுக்கு. ராமர் லட்சுமணர் சீதை வள்ளரும். அப்போ அப்படியே வரப்போ வாழையாருக்கு வந்தாலாம். வாழையாருக்கு வந்த உடனே ராமர் வந்து ஸ்நானம் பண்ணிட்டு மரவரி எல்லாம் ஸ்நானம் பண்ணா ஈரமாபூச்சி வஸ்திரம். அப்புறம் லட்சுமண வஸ்திரம் பகவான் ஸ்நானம் பண்ணி ஆறதுக்குள்ள லட்சுமணன் ஸ்நானம் பண்ணி உடனே வஸ்திரத்தை எடுத்து, உணர்ந்த வஸ்திரத்தை எடுத்து சாமியாண்டு கொண்டு நீட்டின்னு இருக்கிற வழக்கம் சிஸ்டர் பண்றது நித்தியம் லட்சுமணர். அன்னைக்கு என்ன பண்ணினார், லட்சுமணர் வந்து கொஞ்சம் அக்கறையில் போய் கொஞ்சம் தீர்த்தம் இருக்குன்னு கொஞ்சம் தொலைஞ்சுட்டு அக்கறையில் போய் நின்றுது. ஸ்நானம் பண்ணிட்டு ரெண்டாப்பா லட்சுமணா அப்படின்ட்டு தயாரா இருப்பாருன்னு நினைச்சுட்டு ரெண்டா லட்சுமணா அப்படின்னு நிச்சயம் தான் நான் எடுத்து கொடுக்குறேனே, ஒரு நாள் நீங்க எடுத்து கொடுக்காத கிட்டதான் இருக்கு அப்படின்னு சொன்னாராம் லட்சுமணர். யாரு லட்சுமணா இப்படி சொல்றா, அவனுக்கா அப்படி மனசு புத்தி வந்துட்டுது அப்படின்னு கொஞ்சம் திரும்பி பார்த்தாராம் பகவான். உடனே லட்சுமணா போர்னு கதறிண்டு வந்து காலில் விழுந்து, என்ன பார்ப்போமோ தெரியல, எனக்கு இப்பேற்பட்ட ஒரு பெரிய மகாபசாரம் நேர்ந்து போச்சு, எனக்கு யாருக்கு சிசுரம் பண்றதுக்காக நான் வந்தேனோ அப்பேற்பட்ட இடத்துல உங்களுக்கு என்ன இதெல்லாம் ஒன்றும் கிடையாது, எனக்கு என்ன நான் மகாபாபியா போயிட்டேன், இதை காட்டிலும் பார்த்துக்க கிடையாது அப்படின்னு ஹோர்னு வந்துருந்தோம். அப்புறம் தியானத்துல பகவான் பார்த்துட்டு
அப்பா கிருஷ்ணா உன்னுடைய தோஷம் இல்லையாது, இது நாம் அகம்ய தேசம், அவ இங்க வரக்கூடாதுங்கிற மாதிரி நாம அந்த இடத்துல போகக்கூடாது. அந்த போன உடனே சித்தத்துல ஒரு வித்தியாசம் ஏற்பட்டு போச்சோ, அந்த சித்த வித்தியாசத்தினால ஏற்படுற தோஷம் அது அக்கறை கேரளம், கேரளத்துலயே இருக்குது அக்கறை கேரளம். அதனால நாம் அங்க போறதுக்கு நமக்கு யாராருக்கு எந்தெந்த அதிகாரிகளுக்கு எங்க போடாதோ அந்த இடத்துக்கு போனதுடைய தோஷம் தெரியாது. எந்த தோஷமோ இதுவோ இதை காட்டிலும் பாதகம் கிடையாது, நான் கங்கா ஸ்நானம் பண்ணாதான் எனக்கு இதனுடைய பாபம் நிவர்த்தி ஆகும் அப்படின்னு லட்சுமணன் சொன்னாராம். அப்படி எனக்கு தோன்றது கூட அதனுடைய சேஷம்தான். கங்கா ஸ்நானம் பண்றது எனக்கு உத்தரவு கொடுக்கணும்னாரா. சரி, எனக்கு சிசுவாசம் பண்றேன், எனக்கு அங்க இருந்து கிளம்பி வந்துட்டு என்ன காட்டுல விட்டுட்டு நீ பாட்டுக்கு இன்னும் கங்கைக்கு வரட்டும், என்ன திரும்பி ஊருக்கு இங்க இருந்து. இதுவும் அதனுடைய சேஷம் தான்ப்பா, வாசனை உனக்கு இருந்தாலும் உனக்கு இந்த வாசனை வந்ததுக்காக நான் சொல்றேன். இப்ப இந்த இடத்துலயே பாதாள கங்கைய நான் உனக்கு வர வச்சு தரேன், உன்னுடைய இதுவும் பூர்த்தி ஆகட்டும் அப்படின்னு உடனே அக்கறையில் ஏறி ஒரு பானத்தை விட்டாராம் பகவான். அர்ஜுனன் எப்படி பானத்தை விட்டு பீஷ்மருக்கு சகதல்பத்துல தீர்த்தமானது கங்கையானது பாதாள கங்கையானது விட முடியும் அப்படின்னு பாரதத்தில் இருக்கோ, அதே மாதிரி ஒரு கங்கை ஒரு பானத்தை விட்டு அதுல இருந்து கங்கையானது பிரவகிச்சுது. அதனால சரகங்கைன்னு அதுக்கு பேரு. சரம்னா பானத்துக்கு பேரு, அதனால பானத்தினுடைய கங்கைன்னு பேரு. கேரளத்தில படிச்சேன்னா அதுல இருந்து சரி. இது அப்புறம் இது படிச்சு வச்சிருந்தேன். அப்புறம் அங்க போனா இங்க ராமருடைய பாதம் அங்க இருக்கு. இந்த பாறையில கொஞ்சம் தூரம் ஒரு பல்லாங்க போனோம்னா ராமர் பாதம் இருக்குங்க அப்படின்னா எல்லாரும் இந்த கணத்துலலாம் ஸ்நானம் பண்ணிட்டேன். ஒடியாலம்புரை தீபாவளி நேரத்தில் வடசையில இருந்து சீக்கிரம் போய் 200 மைல் இருக்கு, அங்க போய் ஸ்நானத்தை பண்ணிட்டு சரி அங்க ராமருடைய பாதம் இருக்குன்னு சொன்னேன். இந்த கேவஸ்பத்தியிலையும் பார்த்துருக்கேன். அப்புறம் ராமர் பாதத்தை போய் பார்த்தேன். அங்க பார்த்த உடனே ஒரு ஆசிரமம் போடுறதுக்கு அந்த பாறை தானே ஊர் முழுக்கன்னு சொன்னேன்னு, அதுல இருந்து ஒரு 4 கால் நடுறதுக்கு அது இருந்த மாதிரி இருந்தது. கால் நடுறதுக்கு கொஞ்சம் குழி மாதிரி 4 குழி இருந்தது. அதே அங்க ஆசிரமம் போட்டு போறாக்குன்னு வேணாம்னு சொன்னேன். அதுக்கப்புறம் பாதம் இருந்தது. பாதம் வச்சிருந்தா எப்படி இருக்குமோ, பாதம் அடிசோடு எப்படி இருக்குமோ அந்த மாதிரி அடிசோடு இருந்தது. அங்க இருந்து நீளமா ஒரு ஓட்டை ஒன்றும் அந்த பாறையில உள்ளுக்குள்ள பூமிக்குள்ள போயிருந்தது. அந்த நான் நேர பார்த்தது உள்ளுக்குள்ள போயிட்டு இருந்ததுன்னா அந்த துவாரத்தினுடைய ஒரு நல்ல பிரிச்சாலை வள மாதிரி பெருசா போயிட்டு இருந்தது பூமிக்குள்ள. அது அந்த இடத்துல இருந்து எந்த திக்குக்கு போயிட்டு இருந்ததுன்னு பார்த்தேன். இந்த கிணறு எந்த திக்கு இருக்கோ அந்த திக்குக்கு போயிட்டு இருந்தது. இந்த பானம் போட்டாருங்கிறதுக்காக நான் சொல்றேன்னு அந்த பக்கமா போயிட்டு இருந்தது. கிணறு எந்த பக்கமா போயிருக்கோ அந்த பக்கமா ஒரு பெருச்சாலி வள மாதிரி நீள போயிட்டு இருந்தது. அப்புறம் அந்த துவாரத்தினுடைய ஒரு வாசல்ல வெளியில இந்த சூளை போட்டா அதுல சில கல்லுகள் உருக்கு கல் உண்டு இல்லையா, செங்கல்ல இந்த உருகி அப்படியே கண்ணங்கரேன்னு வெளியில வருமோ இல்லையா, செங்கல்ல நல்லா மண்ணை அப்படியே உருகி கீழே விழுற மாதிரி இந்த உள்ள இருந்து நிறைய உருகி கருங்கல் உருகி இந்த பெருச்சாளி வலைக்கு வெளியில அப்படியே உருக்குக்கெல்லாம் விழுந்து கிடந்தது. அது அசைக்க முடியாது, நல்லா உருகி விழுந்த மாதிரி இருந்தது. கலங்குற கருங்கல் உருகி விழுந்தா அப்படி இருக்கும் அந்த மாதிரி இருந்தது இந்த துவாரத்துல இருந்து வெளியில. சரி பானம் போட்டிருப்பாருன்னு தீர்மானம் பண்ணிட்டேன். அந்த ஓட்டை அங்கேருந்து போனா நீள இப்படிதான் போறது. உள்ள நெருப்பு பானமா போச்சுன்னா அது உள்ள இருந்து அந்த கல்லெல்லாம் உருகி எப்படி வெளியில வந்து கக்கி இருக்குமோ அந்த மாதிரி கக்கினது அப்படியே கண்டன்ஸா போயிட்டு அப்படியே கட்டியா போயிருக்கு. அங்க ஒரு பாதம் இருக்கு, 4 கால் இருக்கு. அதெல்லாம் அவசரம் நானா தீர்மானம் பண்ணிட்டேன். நான் சொன்னது ராமனுடைய பாதம் இருக்குன்னு சொன்னா அங்க ஒரு வங்கு ஒண்ணு இருக்குன்னு சொன்னா. அப்புறம் அந்த வங்க பார்த்தேன், அது நீள போயிருந்தது. சரி இப்ப சரகங்கைங்கிறதுக்கு சரி ராமர் அங்க அர்ஜுனன் போட்டதை பார்க்கல, நம்ம ராமருடைய சரம் போட்டது இங்க இருந்து இருக்குன்னுட்டு இவ்வளையும் பார்த்துட்டு வந்தேன்.
அந்த இடத்துல. அதில் ஆச்சாரியால் வந்து 4 மடம் இங்கே என்ன ஸ்தாபிச்சிருக்கா. அந்த மாதிரி அங்கேயும் கொச்சின் ஸ்டேட் ரிகார்ட்ஸில் வெள்ளம் சொல்றதுல 5 மடம் ஸ்தாபிச்சா ஆச்சாரியால். அங்கே தெற்கே மடம், கிழக்கே மடம், வடக்கே மடம் அப்படின்னு பிரம்மஸ்வ மடம்னு ஒன்று சொல்றாரு. இப்போ ஒரு 4 ஒன்று அதில் சன்னியாசிகள் இல்லாமல் பாக்கி எல்லாத்துக்கும் சன்னியாசிகள் இருக்கா. ஒன்றுக்கு சன்னியாசிகள் இருந்து எல்லாம் இப்போ வேத வித்துகளுடைய சொந்தமாக போயிட்டு ஒரு மடம் மாத்திரம். அது மாத்திரம் பிரம்மஸ்வ மடம்னு, பிரம்மஸ்வம் பிராமணாதேசம்னுட்டு வேத வித்துக்களான பிராமணஸ்வம்னுட்டு அதான் முக்கியமான மடம். அங்கே நிறைய வேதங்கள் அத்தியனம் பண்றவா. ஒவ்வொரு நம்பூரியும் 7வது வயசுல உபநயனம் பண்ணி 12-13 வயசுக்குள்ள வேதாத்தியனம் பூர்த்தி பண்ணி விடுறான். இப்பவும் எந்த நம்பூரியா இருந்தாலும் கம்யூனிஸ்ட் நம்பூரியா இருக்கான அவங்க கூட அப்படித்தான் வேதாத்தியனம் பண்ணவன் தான். அப்போ அவன் வந்து இது கையில தண்டத்தை வச்சுட்டு மேலே ஒரு கிருஷ்ணாஜனத்தை போட்டுட்டு படுத்துக்கிறத கூட கிருஷ்ணாயத்தில் தான் படுத்துக்கணும். கிருஷ்ணாயத்தில் படுத்துட்டு வேதாத்தியனம் பண்ணிட்டோம். அதுக்கப்புறம் மேலே இங்கிலீஷ் போகிறவன் படிக்கிறதானே. இப்பவும் அப்படிதான் நடக்கிறதுன்னு நினைக்கிறேன். நான் ஒரு 30 வருஷத்துக்கு முந்தி போயிருந்தேன். அப்போ அப்படிதான் நடந்துட்டு இருக்குது. இப்பவும் பாதியாவது இருக்கும் அதுலேருந்து. அப்புறம் தான் அவள் இங்கிலீஷ் படிக்கிறாலும் சரி, தொழில் படிக்கிறாலும் சரி, எந்த காரியம் படிக்கிறாலும் சரி 12-13 வயசுக்குள்ள அத்தியனம் பூர்த்தி ஆகிடும் அவளுக்கு. தண்டத்தை வச்சுட்டு கிருஷ்ணாயனத்தை வச்சுட்டு தான் வரணும். இந்த நம்பூரி சின்ன பையன்கள்லாம் அப்படிதான் இருப்பான். அதே மாதிரி இப்போ மந்திரியா வந்திருக்கிறவன் கூட நல்லா முழுக்க வேதாத்தியனம் பண்ணிடணும்னு சொல்றேன். சொல்லிட்டு இருக்காங்க. அது பெரிய கோட்டீஸ்வரன் இருந்தாலும் சரி, ஏழை வேதாத்தியனம் பண்றதும் கிடையவே கிடையாதுங்க. பணக்காரன் தான் வேதாத்தியனம் பண்றது மலையாளத்துல. ஏழைகள் அதிகமாக வேதாத்தியனம் பண்ண மாட்டான். பணக்காரன் தான் நிறைய வேதாத்தியனம் பண்ணுவாங்க. அந்த மாதிரி வேதத்தை ரசிச்சுட்டு வராம நம்பூர் அந்த தேசத்துல. அதனால இப்ப பிரம்மஸ்வ மடமா போச்சு ஒரு மடம். பாக்கி திருக்கழிக்காட்டு மடம்னு ஒன்றும், வடக்கே மடம்னு ஒன்றும், நெடுவிலை மடம்னு ஒன்றும், பிரம்மஸ்வ மடம் ஒன்றும், இப்படி 5 மடம் கணக்கு இருக்கு. இந்த 5 மடத்து சுவாமியாருக்கும் இதுல சம்பந்தம் இருக்கு. திருவாங்கூர்ல பத்மநாப சுவாமிக்கு ஆதியில வந்து சன்னியாசிகள் தான் காட்டுல இருந்தாராம். பத்மநாபர் அனந்தங்காடுன்னு ஒன்று இருந்தான், அனந்தசேனங்கிறது. அந்த அனந்தங்காட்டுல சுவாமி இருந்தாராம். அப்ப சில ரிஷிகள்லாம் அங்க இருந்தாலாம். அந்த ரிஷிகள்லாம் உடனே இந்த தேன் வந்து கொட்டாங்குச்சியில் எடுத்து அப்படி கொண்டு வச்சா தானா விழுவான் தேனடையில இருந்து. அந்த சுவாமிக்கு வந்து நிச்சயம் வந்து நைவேத்தியம் பண்ணிட்டு இருந்தாலும் சன்னியாசிகள் காட்டல ரிஷியில இருந்தவா. அது அனுசரிச்சு இப்போ தங்கத்தினால இந்த கொட்டாங்குச்சி பண்ணி அதுல புஷ்பாஞ்சலி சாமியார்ன்ட்டு இந்த 5 மடத்து சாமியாருக்கு, இது 2-3 மடத்து சாமியாருக்கு அதுல பாத்தியதை இருக்கு திருவாங்கூர்ல. இவ போய் அங்க போய் சுவாமிக்கு பூஜை பண்றது. இவதான் புஷ்பாஞ்சலி பண்ணணும். பாக்கி போத்தின்றத அடுத்தபடி பூஜை பண்ணணும். முக்கியமான பூஜை புஷ்பாஞ்சலின்னு பேர் இருக்கு. அதுக்கு இந்த தங்க கொட்டாங்குச்சியில இப்பவும் தேனை போட்டு நைவேத்தியம் பண்ணிட்டு இருக்கா. அதுக்காக வருஷத்துல 2000-3000 இவளுக்கு இந்த மடங்களுக்கு முறை. இந்த சுவாமியாருக்கு 6 மாசம் முறை, 3 மாசம் முறைன்னு 2-3 மடத்துடைய சுவாமியாருக்கு முறை. இந்த 5 மடம் சொன்னேன். ஆச்சாரியால் 5 மடம் அங்க மலையாளத்துல ஸ்தாபிச்சு, வெளியில எப்படி பண்ணினாலோ அதே மாதிரி மலையாளத்திலையும் 5 மடம் ஸ்தாபிச்சிருக்காரு. அதுல ஒண்ணுக்கு நெடுவிலை மடம்னு பேரு. இப்ப நடுவிலை மடம் மாதிரி இருக்கும். நடுவிலை மடம்னு சொன்னதுனால 4 திக்குலையும் 4 மடம் இருந்திருக்கும். எல்லாம் திருஷ்டியூர்லயே. ஒன்னு திருக்கைக்காட்டு மடமும் கொஞ்சம் தூரத்தில் இருக்கு, ஒன்னு பிரம்மஸ்வ மடமா போயிருக்கு, ஒன்னு வடக்கே மடமா. வடக்கே மடத்து சாமியார், நடுவிலை மடத்து சாமியார் 2 சாமியார் இருக்காரு இந்த ஊர்ல. நான் நடுவிலை மடத்துக்கு போயிருந்தேன். அதான் முக்கியமான சாமியார். அவர் நிறைய கோஷங்கள் புஸ்தகங்கள் இருக்காங்க. மலையாளத்துல இப்ப சாஸ்திர புஸ்தகங்கள் எவ்வளவு இருக்கோ அவ்வளவு புஸ்தகங்கள் நம்ம சோழ தேசத்துல கூட இல்லை. அவ்வளவு பிராச்சீன சாஸ்திர புஸ்தகங்கள் அவ்வளவு ரட்சிச்சு வச்சிருக்கா. இப்ப நம்ம அரையார் லைப்ரரி, இந்த இதுல இந்த தேசத்துல அபூர்வ புஸ்தகங்கள் எல்லாம் மலையாளத்துல தான் ரட்சிச்சு வச்சிருந்து ஒரு 1500 வருஷத்துக்கு முந்தி இருந்த புஸ்தகங்கள் எல்லாம் இப்ப கிடைக்கிறது மலையாளத்துல தான் கிடைக்கிறது. வடக்கு இருந்தவாள்னு நாம நினைச்சுக்கிறதெல்லாம் இங்க மலையாளத்துல தான் இருந்திருக்கா. அவளுடைய பெரிய விமர்சகர் ஐயாக்கரனார் எல்லாரும். நாரேரின்னு ஒரு வீடு, இப்போ மலையாளத்துல ஒரு நம்பூரி வீடு. அந்த நாரேரியில பதஞ்சலி மகாபாஷ்யம் பண்ணின பதஞ்சலியே பிரதிஷ்டை பண்ணி ஒரு 100 பேர் அந்த நாரேரி பிரதான நம்பூரியே. அவள்லாம் நாரேரினா வருஷத்துக்கு 2 லட்சம் 2 லட்சம் அவளுக்கு வருமானம் வரும். ஏன்னா அவளுக்கு ஒரு பிள்ளை தான் கல்யாணம் பண்ணிக்கணும். பாக்கி பிள்ளைகள்லாம் இவ பிராமண குடும்பத்துல கல்யாணம் இல்லை, ராஜஸ்திரீகள் குடும்பத்திலேயே பெரிய நாயர்கள் வம்சத்துல அங்க கல்யாணம் பண்ணிவிடுவா. அதனால பிராமண குடும்பத்துல பண்ணிக்கிறோம் மொத்தம் தான் கல்யாணம் பண்ணிக்கணும். அதனால பாகம் கிடையாது. அதனால சொத்து அப்படியே வரும், வர வளருமே தவிர குறையாது. அதனால ஒவ்வொரு நம்பூரி வீட்டுக்கும் ஒரு 1 லட்ச ரூபாய் 2 லட்ச ரூபாய் குறையாம வருமானம் வரும். இப்போ இந்த தேசமங்கலம், பூவள்ளி, நாரேரி அப்படின்ட்டு முக்கியமா ஒரு 3-4 குடும்பங்கள், பெரிய குடும்பங்கள். அதுல நாரேரியில பதஞ்சலி பகவானுடைய பிரதிஷ்டை பண்ணி ஒரு 100 பேருக்கு அந்த எஜமானா இருக்கிற நம்பூரிய பாடம் சொல்லிட்டு போறான். எத்தனை பேருக்கு அன்னம் போட்டுண்டு அது பண்ணிட்டு போறாங்க.
அதனால இந்த நடுவிலே மடம்னுட்டு ஒரு மடம், 5 மடம் ஆச்சாரியால். இவெல்லாம் பாக்கி க்ஷேத்திரங்களுக்கு எப்படி எல்லா க்ஷேத்திரங்களும் பரசுராமரங்க பண்ணிச்சுட்டாரோ, எல்லா தீர்த்தங்களையும் க்ஷேத்திரங்களையும் வச்சுட்டாரோ மலையாளத்துல, அதே மாதிரி ஆச்சாரியால் மடம் மாதிரி அங்கேயே அந்த அந்த தேசத்தில் இருக்கிற பிராமணர்களுக்காக 5 மடம் ஆச்சாரியால் ஸ்தாபிச்சாள்னு சொல்றது. அதுல நடுவிலே மடம்னு ஒரு மடம் இருக்கு. அங்க நான் போயிருந்தேன். திருச்சூர்ல தான் இருக்குது, டவுன்ல. திருச்சூர்ல நான் அநேக இடங்கள்ல பூஜை பண்ணிட்டு உட்கார்றப்போ பிராமணால், நம்மளால், நாயர்கள், பொம்மநாட்டுகள், புருஷால் எல்லாரும் நிச்சயம் தரிசனத்துக்கு வருது, விசம் வாங்கிக்கிறது, விசாகம் வாங்கிக்கிறது, இப்படி இருந்தா. அப்புறம் நடுவில் அவனோட சாமியார் அழைச்சின்னு போய் அங்கே பூஜை பண்ணணும்ட்டு சாமியார் அழைச்சின்னு போனார். இருந்தேன். அவர் அன்னைக்கு பூஜை எல்லாம் நடத்தி வச்சார். அப்போ பிராமணா மாத்திரம் வந்திருந்தா, பொம்மநாட்டில் உத்திரம் வரல. ஏன் இன்னைக்கு பொண்டுகளே உத்திரம் வரலையே அப்படின்னு. இந்த மடத்தின் 4 வேலிக்குள்ள காம்பவுண்டுக்குள்ள பொம்மநாட்டிலே வரக்கூடாது அப்படின்னா நான் திருஷ்டாந்தத்துக்கு சொன்னேன். இந்த பரதருடைய கோவிலில் பொம்மநாட்டில் வரதில்லைன்னு ஒன்றும், நடுவில் இடத்துல பார்த்தேன், அந்த காம்பவுண்டுக்குள்ள பொம்மநாட்டில் வரக்கூடாது அப்படின்னு சொன்னாவ. அதே மாதிரி இந்த ருமேனியன் அவன் வந்திருந்தானே, ருமேனியாவில் இந்த மாதிரி துறைகள்லாம் இருக்க முடியாத காடுகளுக்குள்ள கவர்மெண்ட்டே ப்ரொஹிபிட் பண்ணியிருக்கேன். கம்யூனிஸ்ட் கவர்மெண்ட் தான் இவ்வளோ அழகல இருந்தாலும் எங்களுக்கு கிரி சர்ச்சுக்கு இன்னும் நடந்துட்டு இருக்கு. அவளுக்கு ரிலிஜன் லாகனா கூட ருமேனியா கம்யூனிஸ்ட் கவர்மெண்ட் தான் எங்களுக்கு. அதனால எங்களுக்கு இந்த துறைகளுக்கு, மங்ஸுக்கு, மொனாஸ்டிக் ஆர்டருக்கு மாத்திரம் குகைகள்லையும் இதுலையும் நாங்கள் இருக்கோம். எங்களுக்கு சொந்த சொத்தே இருக்கக்கூடாது, சாப்பாட்டுக்காக சொத்து வச்சுக்கூடாது. ஆனால் அதுக்குள்ள பொம்மநாட்டிலே வரக்கூடாது. பொம்மநாட்டில்னா ஒரு பசுமாடு, ஒரு ஆடு, குதிரை, அதில் ஒரு ஸ்திரீ வர்க்கம் கூட அதுக்குள்ள வரக்கூடாது அப்படின்னுட்டு அப்படி ஒரு நியமம் வச்சிருக்கான்னு சொன்னார். அதை பார்த்து ஆச்சரியமா இருந்துருக்கு. அவளுடைய ஆதியிலையும் எல்லாம் நம்ம முறைகள் தான் அவளுக்கும் இருந்திருக்குன்னுட்டு அதுல இருந்து பார்த்துட்டேன்னா. அதனால ஒவ்வொரு மதத்திலையும் அநேக மதங்கள் இருக்கு, ஒவ்வொரு மதத்திலையும் அநேக பிரிவுகளும் இருக்கு. இப்ப நம்ம மதத்திலையும் அநேக பிரிவுகள் இருக்கு. பிராச்சீனத்தில் இருக்க முடியாத சாஸ்திர பிரிவுகள் அநேகம். இப்ப அனுபவத்தில் இருக்கிற பிரிவுகள், இப்போ ஒரு வைஷ்ணவால் எடுத்துனோம்னா தெங்கல் இருக்கு, வடகல் இருக்கு, மாத்வால் இருக்கு, விஷ்ணு பக்தர்லயே. அதாவது இப்போ எல்லா சிவன் கோவிலுக்கு, பெருமாளுக்கும், எல்லா கோவிலுக்கும் போயிட்டு ஸ்மார்த்தாள்னு ஒரு ஜாதி இருக்கு. சிவன் கோவிலுக்கு மாத்திரம் வருது, பெருமாளுக்கு போகப்படாதுன்னு ஈரசைவம் லிங்கம் கட்டிண்டு அப்படி ஈரசைவாள்னு அப்படி சில பேர் இருக்கா. இப்படி அநேக பிரிவுகள் ஒரு மதத்திலேயே நம்ம தேசத்துல இருந்துருக்கோம். நம்ம மதத்திலையும் இது இந்த கோவிலுக்கு போறது, இந்த கோவிலுக்கு போறது இல்லைங்கிறதுனாலதான் இப்ப மதத்தினுடைய வித்தியாசம் இருக்கு. பழைய நாள் அப்படி இல்லை. சாங்கியால் யோக சாஸ்திரத்தை தெரிஞ்சவா, யோகாபியாசம் பண்றவாள், சாங்கியத்தினால விவேகம் தெரிஞ்சவா அப்படின்ட்டு நையாயிக்கால், மீமாம்சகால் கர்மானுஷ்டானம் பண்ணவாள்னு அப்படி பிரிவு இருந்தது அந்த காலத்தில் இருக்கிற சாஸ்திர பிரிவு. இப்ப அதெல்லாம் இல்லை. ஒரே அநேகமா கொள்கையெல்லாம் அதிக வித்தியாசம் இல்லாம ஒன்னா இருக்கு. அதனால இந்த கோவிலுக்கு இந்த கோவிலுக்கு போறவா, அந்த கோவிலுக்கு போறவாங்கிற அந்த வித்தியாசத்துல மாத்திரம்தான் மதத்தினுடைய வித்தியாசம் இருக்கு நமக்கு. இப்படி ஒவ்வொன்றிலையும் அநேக மதங்கள் இருக்கு. அதே மாதிரி துருக்கள்லையும் அவளுடைய மதங்கள்லையும் 2 ஷயாசன்னின்னுட்டு 2 இருக்குன்னுட்டு, அகமதியான்னுட்டு அப்படி 2-3 பிரிவுகள் அவளையும், கொள்கை பிரிவுகள் அவளும் சொல்லிருக்கா. இந்த மாதிரி இந்த மதங்கள் அநேக மதங்கள் இருக்கிறது. அதை தவிர ஒரு மதத்திலேயே அநேக ஜாதி இருக்கிறது. இப்ப கிறிஸ்துவாளா இருந்தா கூட, இப்ப நாட்டு கிறிஸ்துவாள், நீக்ரோத்தன் கிறிஸ்துவனா ஆயிடுறான், வெள்ளக்காரன் ஒரே ஒரு கிறிஸ்துவனா இருக்கான். 2 பேரும் ஒரே கிறிஸ்துவ மதத்தில் இருந்தாலும் அவளுக்குள்ள இவா அவளுக்குள்ள சம்பந்தம் பண்ணிக்கிறது இல்லை, இவா அவளுக்குள்ள சம்பந்தம் பண்ணிக்கிறது இல்லை அப்படின்னு சம்பந்தம் பண்ணிக்கிறது இல்லைங்கிறதுனால ஜாதி வேறையா போறது. ஜாதிங்கிற சம்பந்தம் இல்லாமல் இருக்கிறதுனால ஜாதி வேறையா போறது. அதே மாதிரி கிறிஸ்துவாலையும் அந்த மாதிரி ஒரு இவளுக்கு அவளுக்கும் ஒரே மதமா இருந்தாலும் ஒருத்தருக்கு சம்பந்தம் பண்ணிக்கொள்ளாமல் சிவிலேயே எல்லா ஆர்டிசன் இருக்கான். அவனும் சாமானிய ஜனங்களுக்கும் அவளுக்கும் அதிகமா சம்பந்தம் இல்லாமல் சிலதுகள் அநேக வித்தியாசங்கள் இருக்கு. இது அபூர்வமா நேர்ந்துதானா சிலது மாறி நடக்கிறது தவிர ஒரே கிறிஸ்துவ மதத்திலையும் சம்பந்தம் பண்றது இல்லைங்கிறது அப்படி இருக்கு. அதே மாதிரி முகமதி மதத்திலையும் சிலது இருக்கு. இப்ப ஜப்பான் தேசத்துல அநேகம் புத்த மதமா இருந்தாலும் ஒரே மதமா இருந்தாலும் கூட அதுக்குள்ள சம்பந்தம் பண்றது இல்லைன்னு அநேகம் இருக்கு. நம்ம மதத்துல நிறைய இருக்கு. இப்போ ஒரு பிரச்சனை இருந்தாலும் அதுல ஒரு 10 பிரச்சனை இருக்கு. ஒரு வைஷ்ணவனாலும் இப்ப சோழி எல்லாரும் வைஷ்ணவன் இருக்கா, ஸ்ரீரங்கத்துல பிரச்சனத்துல வைஷ்ணவன் இருக்கா. இப்ப அது தவிர இன்னும் செங்கலவாடகலன்னு வித்தியாசம் இருந்தா கூட கல்யாணத்துல அநேகமா சில பேர் பண்ணிக்கிறா, கொஞ்சம் பண்ணிக்கிறா. ஆனா சோழியாலும் பாக்கி இத்தனை வைஷ்ணவாலும்
இப்போ ஸ்ரீரங்கத்தில் முடியான பகத்தினுக்குள்ள வைஷ்ணவாலும் பாக்கி வைஷ்ணவாலும் அதிகமாக பண்ணிக்கிறது இல்லை. அந்த மாதிரி காணியாளான்னு சொல்கிறா வைஷ்ணவ சம்பிரதாயம் ஸ்மார்ட் சம்பிரதாயம் இப்படி கலந்து வந்து சிலது இருந்துருக்கா. இப்படி சிலது சம்பந்தம் இல்லாமல் ஒரு மதத்திலேயே சம்பந்தம் ஒத்துருக்கு பண்ணிக்காம எனக்கு ஜாதிகள் வேற இருக்கு. இப்போ பட்டாணிகள்னு இருக்கா, இப்போ லப்பைகள்னு இருக்கா. அநேகமாக ரொம்ப அபூர்வமாக தான் அவளுக்கு சம்பந்தம் இங்கேயாவது நேர்ந்தான் நேர்மையை தவிர பாக்கி ஜாதியிலே வித்தியாசம்ங்கிறது சகஜமாக ஒரு மதத்திலேயே அநேக ஜாதிகள் இருக்கு. இந்த மாதிரி ஜாதி மதம் இது ரெண்டும் ஜாஸ்தியா இருக்கிறதுனால உலகத்துல அநேக கஷ்டங்கள் அநேக கலகங்கள் லோகத்துல நிறைய உண்டாயிருக்கு. மதம் அநேக இப்ப நமக்கு ஜாதிகள் அநேகம் இருக்குங்கிறதுனால இப்ப நீக்ரோ ஜாதி வெள்ளக்கார ஜாதி ஒருத்தருக்கு கல்யாணம் பண்ணிக்கிறேங்கிறதுனால இப்ப அமெரிக்காவிலேயே ரொம்ப இன்னைக்கு வரைக்கும் நிறைய கலகங்கள் இருக்கு. இப்ப நம்ம தேசத்துலயும் அந்த மாதிரி ஒரு ஜாதின்னா அவன் சக்தி இவன் சக்தி அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஜாதி மனஸ்தாபம். இப்பதான் பிராமணர்கள்னு ஒரு ஜாதி தனியா இருக்கு. அதனால பிராமணர்களுக்கு ரொம்ப எவ்வளவு ஒன்னா அக்கிரமமா வாழ பண்ணலாம்ட்டு அப்படி ஒரு பெரிய கட்சிகள் உண்டாயிட்டு இருக்கு. இப்போ ஒவ்வொரு ஊர்லயும் யாரானும் பறையர்கள் இருக்கா, அடுத்த குடியானவர்கள் இருக்காருன்னா பறையர்களுக்கும் குடியானவர்களும் சண்டைன்னுட்டு ஒரு ஊர்களில் சில இடங்கள்ல ஏற்படுறது. அதனால இந்த ஜாதியினால அநேக கலகங்கள் ஏற்படுறது மதத்தினால். அதனால இந்த ஜாதி வந்து அநேக கலகங்களுக்கு காரணமா இருந்திருக்கு லோகத்துல. அதனால இந்த ஜாதிய வந்து அநேக கலகத்துக்கு காரணமா இருக்க முடியாது. மதமும் அதே மாதிரி ஜாதி கலகத்துக்காக மதம் இன்னும் ஜாஸ்தி கலகத்துக்கு காரணமா இருந்திருக்கு. இப்போ ஒரு 2-3 வருஷத்துக்கு வந்து இந்த இப்ப புதுசா பாகிஸ்தான் ஏற்பட்டிருக்கு. அங்கேயே இந்த 2 ஜாதி அகமடியா ஜாதி இன்னும் இன்னொரு ஜாதி இன்னும் அதுகளுக்குள்ள ஒரே பெரிய அடிச்சுட்டு கலகம் சண்டை ஜாஸ்தியா இருந்தது. நம்ம தேசத்துல ஹிந்து மதம் துலுக்க மதங்கிறதுக்காக கலகம் கணக்கு வழக்கு எல்லாமே இருந்திருக்கு. இப்போ ரங்கூன்ல சிலோன்ல சில வருஷம் புத்தர் மதத்துக்கும் துலுக்க மதத்துக்கும் ஒரு கலகம் நடந்து அவளுக்குள்ள பெரிய கலகங்கள் ஏற்பட்டிருக்கு. அவளுக்குள்ள கேத்தலிக்குகள் புராட்டஸ்டன்ட்கள் அந்த மதபேதத்தினால கணக்கு வழக்கு இல்லாம கலகங்கள் அப்படியே உயிரோட நெருப்புல ஓட்டு எரிச்சு விடுறது அப்படின்லாம் நடந்திருக்கு. இப்ப நமக்கு மலையாளத்துல மாப்பிள்ளை கலகம்னுட்டு ஹிந்துக்களை எல்லாம் வந்து ரொம்ப ஹிம்சை பண்ணி இப்ப பெரிய பாகிஸ்தான் கலகம் பார்ட்டிஷன் கலகம் சரி மாப்பிள்ளை கலகம் ஒரு 40 வருஷத்துக்கு வந்து 30-40 வருஷத்துக்கு வந்து ஒரு கலகம் ஏற்பட்டது சரி. இதுலெல்லாம் மதம் வேறையா இருக்காங்கிறதுக்காக இப்ப நம்ம ஊர்களையும் அதே மாதிரி ஒரு வைஷ்ணவாளுக்குள்ளேயே வந்து செங்கலை வடகலைன்னு சின்ன வித்தியாசம் இருக்கிறதுனால ரொம்ப கலகங்கள் அடிக்கடி கொலையில அப்படி கூட கேசுகள் இருக்குது. அப்படி கலகங்கள் ஏற்படுறது நிறைய இடங்கள்ல. அதனால இந்த ஜாதி இந்த மதம் இது ரெண்டும் கலகத்துக்கு காரணமா இருக்கிறதுனால இது ரெண்டையும் இல்லாம இருந்துட்டா தேவலை. ஒரே ஜாதி ஒரே மதம் அப்படி இருந்தா தேவலை. நான் இந்த கதை எதுக்காக சொன்னேன், கிரீக் சர்ச்சுன்னு கிறிஸ்துவாளுக்குள்ள 3 வித்தியாசம் இருக்கு. ஒவ்வொன்றுக்குள்ளே அவாந்தர வித்தியாசம் 3 இருக்குங்கிறதுக்காக கிரீக் சர்ச்சும் கேட்டுக்க மாட்டேன் நீங்க. அதனால அவதான் சிரியன் சர்ச்சுன்னு சிரியன் கிறிஸ்டின் சொல்வாலும் நம்ம இந்தியாவில் இருந்தவா அந்த மதத்தை சேர்ந்தவா தான். அது ரஷ்யாவிலையும் ஜாஸ்தி, இந்த கிழக்கு யூரோப்பில் கொஞ்சம் ஜாஸ்தி. அது கேத்தலிக் ப்ராட்டஸ்டன்ட் தான் கேட்டிருக்கோள் எல்லாரும். அதுக்காக கிரீக் சர்ச்சுன்னு ஒன்று இருக்குங்கிறதுக்காக உதாரணத்துக்காக சொன்னேன். ஒரு மதத்திலேயே 3 மதம் இருக்குங்கிறதுக்காக. அந்த கிரீக் சர்ச்சில் எப்படின்னாட்டா பொம்நாட்டில் விடுறது இல்லைன்னு அவன் சொன்னாங்கிறதுக்காக அந்த மாதிரி நம்ம தேசத்துலையும் இருக்குங்கிறதுக்காக 2-3 உதாரணம் சொன்னேன். அதுக்காக நடுவில் மடம்னு ஒன்று இருக்கு, அந்த இடத்துல நான் போயிருந்தேன், அப்பவும் இல்லைங்கிறதுக்காக சொன்னேன். இந்த பரதனுடைய கோவிலையும் இருக்குன்னு சொன்னேன். இன்னத்த சளிப்பிரம்பு கோவிலையும் அந்த மாதிரி சிவன் கோவிலையும் அப்படி இருக்கு, பரதனுடைய கோவிலையும் அப்படி இருக்குன்னு உதாரணத்தை சொன்னார். அது எதுக்காக சொல்ல வந்தேன்னா, ஒரு மதத்திலேயே 2-3 பிரிவுகள் இருக்கு. ஒரு மதத்துக்குள்ள 2-3 பிரிவு, அநேக பிரிவுகள் இருக்குன்னு சொல்றதுக்கு, கிறிஸ்துவ மதத்துல 3 பிரிவு இருக்குன்னு சொல்றதுக்கு புதுசா ஒரு பிரிவு வச்சுன்னா அவன் வந்தான் கதை சொன்னான்னு அந்த கதையை எடுத்தேன். அதுக்காக அவன் சொன்ன மாதிரி பொம்மநாட்டிகளே உள்ள விடாம ஒரு இடம் அப்படி துறவிகளுக்கு தியானத்துக்கு சாதனத்துக்கு அனுகூலமா இருக்குன்னு அவன் சொன்னான். நம்ம தேசத்துலயும் 2 இடம் அப்படி இருக்குன்னுட்டு அதுக்காக சொல்ல வந்தேன். அது சொல்றதுக்கு உத்தேசம் என்னன்னு கேட்டா, இப்ப இந்த மாதிரி மதம்ங்கிறது பெரிய மதம் நிறைய இருந்தாலும் சரி, அதுகளுக்குள்ள சின்ன மதம் இருந்தாலும் சரி, ஒண்ணுக்கு ஒண்ணு சின்ன கலைகள் இருந்தாலும் சரி, எல்லாம் இது வரைக்கும் ஒரு 1000-2000 வருஷமா
ஒரே கலகத்துக்கு தான் காரணமா இருந்திருக்கு. அங்க இருந்து அலெக்சாண்ட்ரியான்னுட்டு ஈஜிப்ட்ல ஒரு ஊர் இருக்கு. அந்த ஊர்ல அரேபியா தேசத்துல இருந்து துலுக்கால் வரப்போ அங்க ஒரு பெரிய புஸ்தகசாலை இருந்தது. உலகத்துக்குள்ள பெரிய லைப்ரரி ஒன்று இருந்தது. அங்க துலுக்கு மதத்தை பரவாயிண்டு அங்க இருந்து சண்டைக்கு வந்துட்டு எல்லாரையும் கொளுத்துண்டு ஒரு ஒத்துமையோட அங்க இருந்து அடிச்சுட்டு எல்லாரையும் ஒத்துமை பண்ணிட்டு அங்க இருந்து அந்த தேசத்தெல்லாம் அந்த தேசத்துல ஈஜிப்ட்ல இருந்த பழைய மதத்தெல்லாம் ஒழிச்சு பாக்கி கிறிஸ்துவ மதத்திலையும் ஒழிச்சு ஒரே துலுக்கு மதமா பண்றதுக்காக வர சமயத்துல அந்த புஸ்தகசாலையை பார்த்தா இந்த புஸ்தகத்துல எல்லாம் நிறைய பெரிய புஸ்தகசாலையா அநேக ஞானம் இருக்கு. இந்த புஸ்தகசாலையில ஞானத்துக்கு கொடுக்க முடியாத நூல்கள்லாம் இருக்கு அப்படின்னு சொன்னா, சரி அது குரான்ல இருக்கிற விஷயம் அதுல இருக்கா, குரான்ல இல்லாத விஷயம் அதுல இருக்கான்னு கேட்டான். அங்க இருந்து படையெடுத்துன்னு வரோம். குரான்ல இருக்கிற விஷயம் இருங்க. இதே மாதிரி கர்நாடிக் வாரசு நடக்கிற அந்த காலத்துல கூட துருக்காலும் வெள்ளக்காராலும் சேர்ந்து போறப்போ தஞ்சாவூர் சரஸ்வதி மஹால் லைப்ரரியில தஞ்சாவூர் கூட இப்ப பிடிச்சிட்டு அங்க கொஞ்சம் கலகம் நடந்த காலத்துல முதல்ல சரஸ்வதிமாருக்கு நெருப்பு அப்படின்னு சொன்னா, அப்போ ஒரு பந்துன்னு இருந்தா அவர் ரொம்ப யுக்தியா சமாதானம் பண்ணியவால அதுக்கு நெருப்பு வைக்காம பார்த்துட்டு இருந்தாரு. இப்ப சமீபத்துல சரஸ்வதிமால் ஜெர்னல் நடக்குது கவர்மெண்ட்ல, அதுக்கு சரஸ்வதிமால் கிராண்ட் கொடுத்து அதுக்காக வச்சு ஒரு மாதாந்திர ஜெர்னல் ஒன்று போடுற. அதுல அந்த ஒரு மகாராஷ்டிர பந்தர் ரொம்ப யுக்தியா அவள்லாம் கேட்டு அவளை அனுசரிச்சு பேசி அதுக்கு நெருப்பு வைக்காம ரட்சிச்சார். சரஸ்வதிமால இவ்வளவு புத்தகத்தை ஒரு கதை ஒன்று போட்டு இருந்ததுல. அப்புறம் ஒன்னா எடுத்து காட்டினாரா, இதுல குரான் இருக்கு அப்படின்னாரா, குரானுக்கு வியாக்கியானம் இருக்குன்னாரா. அப்புறம் வெள்ளக்காரன் வந்து இது பண்ணாரா, அதுக்கு பைபிள் இருக்குன்னாரா, பைபிளுக்கு 4 வியாக்கியானம் இருக்குன்னாரா, ஹீப்ரு பைபிள் இருக்குன்னாரா, இன்னும் எனக்கு தெரியாது எத்தனையோ பைபிள் இருக்கு இல்லைன்னாரா. நெருப்பி வச்சா அவ்வளவும் போயிடும் அப்படின்னாரா அவர். அதனால பைபிளும் போயிடும் குரானும் போயிடும் அப்படின்னு கொண்டு காட்டி அதில் 5-6 எடுத்து கொண்டு காட்டினாரா. இது எனக்கு இன்னும் நான் பண்ணிட்டே இருக்கேன், பார்த்துட்டே இருக்கேன், இன்னும் எனக்கு ஆப்படாத குரானும் பைபிளும் நிறைய இருக்குது அப்படின்னு 5-6 எடுத்து கொண்டு காட்டினாரு. சரி இப்போ நெருப்பி வைக்கிறது கொஞ்ச நாள் பார்த்து ஒத்தி போட்டுவிட்டா அதுக்கு வந்து ஒத்து போட்டுட்டா அவன் ராஜ்யமும் ஒத்தி போட்டு இல்லை அப்படின்ட்டு ஒரு 10 நாளைக்குள்ள போயிட்டா வருஷம் அப்படின்னு ஒரு கதை ஒன்று போட்டிருந்தாரு. அந்த மாதிரி இந்த அலெக்சாண்ட்ரியா இது மாத்திரம் அப்படியே நெருப்பு வச்சாயிட்டுது. இந்த மாதிரி இவ்வளவு பெரிய கலகங்களுக்கெல்லாம் காரணமா இருக்க முடியாத ஜாதியும் மதமும் உலகத்துல என்னத்துக்கு அவசியம் இல்லாத சமாச்சாரம் வச்ச. மனுஷன் ஏதோ ஜீவிக்கணும், யோக்கியனா இருக்கணும், அவ்வளவுதானே. இதுல ஜாதின்னு ஒண்ணு என்னத்துக்கு, ஜாதியை இத்தனை கலகத்துக்கு காரணமா இருக்க. ஜாதின்னு ஒண்ணு இருக்கிறதுனாலதான் ஒருத்தவங்க தான் ஜாதியை வச்சுட்டு அந்த ஜாதி அடி இந்த ஜாதி அடி அவனை பிடிச்ச ஒரு பேர் சொல்றதுக்கு ஒரு காரணமா இருக்கு. அதனால ஜாதியே இல்லாம இருந்தா தேவையில்லையே. மதம்ங்கிறது அதை காட்டணும் பழசா இருக்கே. இது ஜாதி சண்டை கொஞ்சம் சமீபத்து காலத்துல இருக்கு. ஜாதிங்கிறதுக்காக சண்டை உண்டாடுறதுங்கிறது இப்போ சமீப காலத்துல தான் கேட்டிருக்கோம். நம்ம இது அவளாதான் உண்டு பண்ணினாலும் இன்னாரும் இப்போ வெள்ளக்கார இந்த தேசத்துல ராஜ்யபார மன்றத்துல என்னென்ன உழக்கலாம்னா ஜாதியை வச்சுட்டு உழக்கலாம்ங்கிறதுக்காக ஆரம்பிச்சு விட்டுவது இல்லை வாஸ்தவமாக ஏற்பட்டது. நம்ம இன்னும் தீர்மானம் அப்படி சில பேர் சொல்ற அப்படி சொல்ல அவனுக்கு தீர்மானம் சொல்ல வேண்டாம். அதுல வெள்ளக்கார கிளப்பி விட்டு பொழந்தது இன்னும் நீடிச்சிருந்து இன்னும் கொஞ்சம் அவ போனதுக்கு அப்புறம் இன்னும் கொஞ்சம் சக்தி அதுக்கு ஜாஸ்தி ஆயிருக்கா, இல்ல வாஸ்தவத்திலேயே ஜாதியினாலேயே ஏற்பட்ட ஒரு ஜாதி இருக்கிறதுனாலேயே ஏற்பட்ட ஒரு கலகம் அது அப்படிங்கிறது இப்படி ஒன்றா இருக்கட்டும். மத கலகங்கிறது வெள்ளக்கார பண்ணி விடலை. ஆதி கொண்டு அது இப்போ துலுக்காலுக்கும் இந்த பாலஸ்டைனுக்கு எல்லாம் குரூசைடுன்னு எத்தனையோ தரம் போப்புகள்ல இருக்கிறவா இந்த கிலாஃபத்துக்கும் போப்புக்கும் பெரிய சண்டைகள், அந்த நிறைய சண்டைகள் இருக்குது. நம்ம தேசம் கேட்க வேண்டாம். ஒரு கோவிலையாவது ஒரு சுவாமிக்காவது மூக்குக்காவது மூலி இல்லாத கோவிலே காண நமக்கு அது பெரிய மானுமெண்டா இருக்கு. நம்ம காலத்தில் இருக்கு நம்ம தேசத்துக்கு முடியாத ஒரு சண்டை இது. அதனால இந்த மாதிரி ஜாதிங்கிறதும் மதங்கிறதும் உலகத்துக்கு இவ்வளவு ஜனங்களுக்கு பிராணிகளுக்கு கஷ்டத்துக்கு காரணமா இருக்க முடியாத ஜாதி மதமும் நமக்கு என்னத்துக்கு இது அவசியமா. மதத்துக்குள்ள பிரிவு இருக்கு, அதுக்குள்ளேயும் அவாந்திர பிரிவு இருக்குங்கிறதுக்காக என்னவோ அவன் கதை எடுத்தேன். அதுக்காக அந்த ஊரு இந்த ஊரு மலையாளம் சிறக்குங்க அதை பார்த்து இந்த கதையா இருக்கட்டும் உபகதையா இருக்கட்டும் இந்த உபகதை பாகவதாவோட உபகதைகள் மாதிரி உபகதை இப்போ நான் சொல்றதுக்கு ஆரம்பிச்சது மதம் எண்ணத்துக்கு ஜாதி எண்ணத்துக்கு ஜனங்களுக்கு இவ்வளவு கலகங்களுக்கும் இவ்வளவு கஷ்டங்களுக்கும் காரணமா இருக்க முடியாத ஜாதிய மதமும் இது ஒண்ணு இருக்கணுமா, இது அடியோட என்ன பிரயோஜனம் இல்லாம இது ஒண்ணு எண்ணத்துக்கு இருக்கு அப்படின்னுட்டு இப்போ எல்லாரும் நம்ம சின்ன மனுஷன்
சின்ன கடை வச்சுட்டு இருக்கிறாள் முதற்கொண்டு நமக்கு பிரதம மந்திரி காங்கிரஸ்ல கூட்டம் முதற்கொண்டு இதுதான் பேசிட்டு இருக்கா. எப்போ பார்த்தாலும் நாமும் கொஞ்சம் பேசுவேன்னா நான் மாத்திரம் ஆகிருவேன். எல்லாரும் இதை ஒண்ணுதான் பேசிட்டு இருக்கா நிறைய. அதனால நிச்சயம் என்னென்னத்தையோ பேசுறோம், இதே ஒரு நாளைக்கு பேசுவோம் அப்படின்ட்டு இது அப்படின்னு தோணிச்சு. அதுக்காக இன்னும் அவங்க கதை இப்போ கதையாக எடுத்து அது சரகங்க அவர் ராமர் இது போட்டார், நேராக பார்த்தேன் அது இருக்கு, இவன் தான் அவன் ஊரில் இப்படி பொம்மை நாட்டு இருக்கு, இதெல்லாம் கதையோடு அவனுக்கு தெரியாத விஷயம் எனக்கு சமாச்சாரம் தெரியறது இல்லையோ, அதுக்காக தெரியறதுக்காக இதை சொல்லிட்டேன். எனக்கு அதுக்கப்புறம் சில சந்தேகம் அதுலேயே தோணுச்சு. இப்போ நம்ம தேசத்தில் இருக்கிற ஜாதியினாலையும் மதத்தினாலையும் ஏற்பட்ட ஒரு கலகங்களை காட்டிலும் இன்னும் 2 கலகம் அதுக்காலும் பெருசா இருக்குன்னு தோணுச்சு எனக்கு. இந்த பாஷை அதுக்காலும் பலமா இருக்கு. இப்போ இந்த ஜாதி கலகத்துக்காக இப்ப நேரு முதல்ல வந்து கோச்சிட்டாருங்கிறப்ப கூட அவ்வளவு கலகம் ஏற்படல, சாமானியமா போயிட்டு. இந்த பாஷை கலகத்தை பத்தி கோச்சிட்டார் நேருங்கிறதுக்காக தான் ரொம்ப பலமா போயிட்டு. அடுத்த வரிசையில கலகம் ரொம்ப ஜாஸ்தியா போயிட்டு. அந்த பாஷைய விஷயத்துல கொஞ்சம் அபிப்பிராய பேதம் சொன்னவாளை பத்தி கொஞ்சம் கடுமையா சொன்ன விஷயத்துக்கு தான் ரொம்ப ஜாஸ்தியா போச்சு. அதனால இந்த ஜாதி மதத்தை காட்டிலும் பாஷை இன்னும் கடுமையா இருக்கு. நம்ம ஊர்ல தான் இப்ப பார்த்தோம், இதை நம்ம ஊர்ல சொல்போம் இதோ சத்தத்தோட இருக்கும். அங்க பம்பாய் எல்லாம் காரியத்தோட இன்னும் கையும் வாங்கியிருந்தாங்க. நம்ம ஊர்களில் சத்தம் இருக்கும், கை அவ்வளவு இருக்காது, கொஞ்சம் சாத்திகமான ஊர் தான் பேரு. அங்க காரியத்துல ரொம்ப பலமா இருந்தது அங்கெல்லாம் வடக்க. அதனால இந்த பாஷை இன்னும் மோசமா இருக்கு. இப்போ அதுதான் இன்னும் பயமா இருக்கு பாஷை இருக்கு. நம்ம ஊர்ல மாத்திரம் இல்லை, பாகிஸ்தான்லயே ஒருத்தருக்கு ஒருத்தர் அடிதடி ஆயிட்டு பாஷையில. அவளுக்கு பங்காளி உருதுன்னுட்டு அவளுக்கும் அவ துளுக்காளுக்குள்ள ஒத்துமைன்னு பேரு, நம்ம தான் ஒத்துமை இல்லை, அவ ஒத்துமை ஜாதின்னு பேரு. அந்த ஜாதியிலேயே பெங்காலிகளுக்கும் உருதுக்கும் சண்டை வந்து அந்த பாஷை. இங்க தெற்க போனா தமிழுக்கும் சிங்களத்துக்கும், நம்ம தேசத்துல மாத்திரம் இல்லை. அதனால இந்த ஜாதி மதத்தை காட்டிலும் கடுமையா இருக்கிறது இப்போ பாஷை தான் இன்னும் இதுவா இருக்கு. அதனால ஒருத்தரும் பாஷையே பேசப்படாது, பாஷையை ஒழிச்சிடணும், எல்லாம் ஊமையா இருந்துட்டோம்னா இந்த கஷ்டம் இல்லை. இந்த பாஷையை காட்டிலும் இன்னும் நமக்கு கடுமையா இருக்கிறது இப்போ புதுசா ஒண்ணும் ஐடியாலஜின்னு ஒண்ணும். இங்கிலீஷ் பாஷையோட அது புரியும், பாக்கி பேருக்கு புரியாது. அதுதான் இப்போ உலகத்துக்குள்ள பெரிய சண்டைக்கு காரணம். உலகமே தீப்பத்தி எரியறது இந்த ஐடியாலஜின்னு ஒண்ணும். அது என்ன கேட்டா, ஜனங்களை பழைய நாள்ல சண்டை, தேசத்துக்கு தேசம் சண்டைன்னா அந்தூர் ராஜாவுக்கும் இந்தூர் ராஜாவுக்கும் சண்டை எப்படிமா, சோழனுக்கும் சண்டை, பாண்டியனுக்கும் சண்டை, இல்லைனா மலையாளத்துக்காரனுக்கு சண்டை, கொங்குக்காரனுக்கும் சண்டை அப்படின்னு கொங்கம்படைன்னு இன்னும் மலையாளத்தில் ஒரு உற்சவம் நடத்துற. கொங்கம் வந்து படையெடுத்தானா, கொங்கங்கிறது பாலக்காட்டு கிழக்கே இருக்கிறது, இந்த கோயம்புத்தூர் ஜில்லாவில் இருக்கணும் கொங்கன்னு வேறு. அவன்லாம் மலையாளத்தில் வந்து படை வந்து எடுத்தானா கொங்கம்படைன்னு. அது ஒரு பெரிய உற்சவமா நடத்துறா. இப்போ மலையாளத்துல எல்லாம் ஒரு ஊர்லயும் கொங்கம்படைன்னு ஒரு உற்சவம். அவன் வர மாதிரியும் இவன் கத்தி எடுத்துன்னு போறது, ஈட்டு எடுத்துன்னு போறது, ஒருத்தர் குத்திக்கிறது, குத்திக்கிற மாதிரி நாடகம் போடுறது, இதெல்லாம் இந்த மாதிரி. அந்த ராஜா இந்த ராஜா அவன் பாண்டியன் அவனை வந்து கழுத மேலே ஏற்றி ஊரெல்லாம் சுத்தி அவனை கொண்டு அந்த ராஜாவை கொண்டு அவன் அரவணைய அப்படியே இதுவா பண்ணி பூமியோட பூமியா இடிச்சு போட்டு அதுல எல்லாம் வந்து கொட்டை பரப்பிடுவேன்னு இப்போ சொல்ல வழக்கம். கொட்டை பரப்புன்னா அரவணை இடிச்சுட்டு அந்த அரவணை அவன் சிம்மாசனம் இருக்கிற இடத்துல இந்த ஆமண கொட்டை செடின்ற அந்த கொட்டை செடியை கொண்டு வந்து அதுல இது விடுறான். அவன் அப்புறம் கழுத மேல ஏறி சுத்த வைக்கிறது. இப்படிதான் ஒரு தேசத்து ராஜா இன்னொரு தேசத்து ராஜா. அது சீமையிலும் சரி, நம்ம ஊர்லயும் சரி, துருக்கு தேசத்துலையும் சரி, எல்லா ஊர்லயும் ஒரு தேசத்து ராஜா, ஒரு ஜில்லா ராஜா, இன்னொரு ஜில்லா. இப்ப ராஜா ஜில்லாதான் ராஜ்யமா இருக்கும். அந்த நாள்ல ரொம்ப அபூர்வம், கொஞ்சம் பெரிய ராஜாவா இருக்குது. அதனால இந்த ஜில்லா ராஜா அந்த ஜில்லா ராஜாவை இந்த மாதிரி சண்டைக்கு போறது, யுத்தம் பண்றது அப்படிங்கிற சண்டையா இருந்து, நீ எங்க ராஜவம்சம் பெருசு, உங்க ராஜவம்சம் பெருசு, நான் கீர்த்திவான் நீ கீர்த்திவான்னு அதோட போயிருந்தது. இப்ப அதெல்லாம் காட்டிலும் இப்ப ஜனங்களை எப்படி பரிபாலனம் பண்றது, கவர்மெண்ட்ங்கிறது எப்படி இருக்கிறது, கவர்மெண்ட் பரிபாலனம்ங்கிறது இந்த மாதிரிதான் ராஜ்யபாரம் இருக்கணும் அப்படின்னு ஒரு கட்சி, இல்ல இந்த மாதிரிதான் ராஜ்யபாரம் இருக்கணும் அப்படின்னு 2 கட்சியில் வந்து நின்றுது. இப்போ ஜாதி இரண்டடிய வேறு இல்லைன்னு சொல்ற மாதிரி இப்ப கவர்மெண்ட் உலகத்துக்குள்ள கவர்மெண்ட் சிஸ்டம் 2ல வந்து துவைத்தம்னு 2ல வந்து நிக்கிறது. அமெரிக்காவினுடைய ராஜ்யபாரம் வர சரியா, ரஷ்யா ராஜ்யபாரம் வர சரியா,
பாக்கியெல்லாம் ஊராவே தெரியாதுப்பா. பாக்கியெல்லாம் ஊரா நாடா ஒன்றும் தெரியாது. அவன் ராஜ்யபாரம் பண்ணிட்டு இருக்கிற முறைய அனுசரிக்கிறதா. அதாவது கவர்மெண்டினுடைய சிஸ்டம் இருக்க, கம்யூனிஸ்ட் கவர்மெண்ட் தேவையா இல்ல அவனவனுக்கு சொத்து, ஒரு வீடு, ஒரு வாசல் வேணும், குழந்தை, குட்டி, பொண்டாட்டி, புள்ள, இது அப்படி வச்சுட்டு அவனவன் இருந்து ஏதோ அவனோட உழைப்பினால அவன் கொஞ்சம் மேன்மைக்கு வர வேண்டியது தேவையா? இல்ல ஒத்தனுக்கும் ஒன்றும் சுதந்திரம் இல்லை, எல்லாம் ராஜாங்கத்துக்கு தான் சுதந்திரம். வீடோ, குழந்தையோ, பொண்டாட்டியோ, நிலமோ எல்லாம் கவர்மெண்ட்டுக்கு தான் சொந்தம். அதனால கவர்மெண்ட் ஆறாருக்கு பார்த்து, கவர்மெண்ட்னு அறுபத்தான், அவனும் ஒரு மனுஷன் தானே, அவன் பார்த்து ஆறாருக்கு சீட்டு கொடுக்குறானோ, இவ்வளவு அனுப்பிக்கிறாங்கிறானோ அவன் அனுபவிக்க வேண்டியது அப்படிங்கிறது தேவையா? இல்ல ஒவ்வொரு கவர்மெண்ட்டும் அவனவனுக்கு அவன் உழைப்பினால கொஞ்சம் அவன் சம்பாதிச்சுட்டான்னா, அந்த சம்பாதிச்சத்துல அவனுடைய சிரமத்துக்கு சிரமப்பட்டு ஒருத்தன் உழைச்சு சம்பாதிச்சான்னா அதுல அவனுக்கு கொஞ்சம் சுவாதந்திரம் கொஞ்சம் தூரத்துக்கு உண்டு. மொத்தம் கவர்மெண்ட்டுக்கு இருந்தாலும் அதில் இந்த முறை தேவையா, இந்த முறை தேவையாங்கிற சண்டையில 2 முறை வந்ததுல பெரிய தேசம் முழுக்க அப்படியே தீப்பத்தி எரியறது. ஒரு நாள் இங்க சொல்றது ஜனங்களே, ஒரு நாள் அங்க சொல்றது, ஒரு நாள் அங்க போறது, ஒரு நாள் ஒருத்தருக்கு சண்டை பிடிச்சிக்கிறது. கொரியால சண்டம், வியட்நாம்ல சண்டை, அதெல்லாம் ஹங்கேரிய சண்டை, இதெல்லாம் இந்த சண்டைய. அப்புறம் இவங்க ஜனங்களை இவங்க ஐயா பண்ணிக்கிறதுங்கிறதுக்காக இவன் ரூபாய்க்கு அனுப்புறது, அவங்க கையில சேர்த்துக்கிறதுக்கு அவன் இங்கிருந்து கப்பல்கள் அனுப்புறது. இப்படி ஈஜிப்ட்ல சண்டை, அந்த ஊர்ல சண்டை, இந்த ஊர்ல சண்டைலாம் இதுதான். இந்த ஒரு சண்டையில கவர்மெண்டினுடைய முறை எப்படி, கவர்மெண்ட்னால சண்டை. அதனால கவர்மெண்ட் இத்தனை நாள் இருந்ததுனால என்ன பிரயோஜனம்னா சண்டை தான் மிச்சம். பாஷையினால சண்டை, கவர்மெண்ட்னால சண்டை. அதனால கவர்மெண்ட்டும் இருக்கக்கூடாது, பாஷையும் இருக்கக்கூடாது. எல்லாரும் ஊமையா இருக்கணும், எல்லாரும் மிருகங்களா இருக்கணும். காட்டு மிருகங்கள கவர்மெண்ட் கிடையாது இல்லையா? அதனால நாமெல்லாம் கவர்மெண்டே கூடாது. கவர்மெண்ட் இருக்கிறதுனால சண்டை வருது. அதனால ஜாதி இருக்கிறதுனால எவ்வளவு சண்டை வந்துட்டுது, மதம் இருக்கிறதுனால எவ்வளவு சண்டை வந்துட்டுதுன்னா, ஜாதியினாலையும் மதத்தினாலையும் எவ்வளவு சண்டை வந்திருக்கோ உலகத்துல, அதை காட்டிலும் 1000 மடங்கு சண்டை பாஷையினாலையும் கவர்மெண்ட்னாலையும் வந்துருக்குது. அப்படின்னு சொன்னா நமக்கு எல்லாரும் ஊமையா இருக்கணும், எல்லாரும் மிருகங்களா போகணும், காட்டுல மிருகங்கள் தான் இருக்கணும், மனுஷாலே இருக்கக்கூடாது அப்படின்னு கடைசியில தீர்மானம் பண்ணுவோம். இல்ல அது எப்படி இருந்தாலும் ஏதோ அதுல அடிச்சு பிடிச்சிருந்தாலும் ஆகணும். ஒரு நிமிஷம் முடிவுதான் வந்தாகணும். அதுக்காக பாஷை இல்லாம இருக்க முடியும். நம்மளால பாஷை பேசிதான் ஆகணும். சண்டை வந்தா ஏதோ பாத்துக்கணும் அதுல, அப்படிதான் சொல்றான். அப்ப இதனால பாஷைங்கிறது ஒண்ணு அவசியம், கவர்மெண்ட்டுங்கிறது ஒண்ணு அவசியம். கவர்மெண்ட்னால சண்டை வந்தாலும், சண்டைங்கிறது ஒரு கெடுதலா இருந்தாலும், கவர்மெண்ட்டுங்கிறதுனால சில நல்லது இருக்கு, பாஷைங்கிறதுனாலும் சில நல்லது இருக்கு. நல்ல அபிப்பிராயங்கள்லாம் ஒருத்தருக்கு ஒருத்தர் தெரிவிக்கிறதுக்கு சௌகரியம் இருக்கு. இப்ப நான் ஒரு உபன்யாசம் பண்றோம், ஒரு பாஷை இல்லாம அபிப்பிராயங்கள் எப்படி சொல்ல முடியாது. ஒரு பெரிய ஒரு தத்துவங்களை சொல்றேன், ஒரு பெரிய ஞான கிரந்தங்கள் இருக்கு, ஒரு பெரிய சாந்த கிரந்தங்கள் இருக்கு, இதனால ஒரு பிரயோஜனம் இருக்கு இல்லையா? அந்த பிரயோஜனத்தினால பாஷை அவசியம்தான். அந்த பாஷை என்ன 4-5 பாஷை இருக்கு, 5-6, ஒரு பாஷை எல்லா உலகத்தையும் இருக்க முடியல. ஒரு பாஷை எல்லா உலகத்துல இருக்கணும்னா அதுவும் சண்டை போட்டுதான் பண்ணி ஆகணும். எல்லா ராஜ்யத்தையும் பிடிச்சி ஒருத்தன் ஆள்றணும், ஒருத்தன் எல்லாரையும் கொலை பண்ணி பண்ற மாதிரி ஒரு பாஷக்காரன் தடினா இருந்து எல்லாத்தையும் பண்ணினான்னா எல்லாரையும் காட்டிலும் ஒரு எடுத்துட்டு எல்லா பாஷையும் ஒழிச்சாகணும். அதுக்குள்ள எத்தனையோ உலகத்துல முக்கால்வாசி தீர்ந்து போயிடும் அவனுக்கு சக்தி இருந்தாலும். அந்த மாதிரி நம பார்வதி பதயே. பெரியவா சரணம். அடுத்த நிகழ்ச்சி நித்திய குரு பாதுகா பூஜை. शुक्लाम्भरधरम् विष्णुम् शशिवर्णम् चतुर्भुजम् प्रसन्नवदनम् ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये. ममोपात्त समस्त दुरितक्षयद्वार श्री परमेश्वर प्रीत्यर्थम् गुरुप्रसाद सिद्ध्यर्थम् गुरुप्रीत्यर्थम् गुरुपादपूजाम् अद्य करिष्ये. गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुर्गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः. अपारकरुणासिन्धुम् ज्ञानदम् शान्तरूपिणम् श्रीचन्द्रशेखरगुरुम् प्रणमामि मुदान्वहम्. सदाशिवसमारम्भाम् शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्ताम् वन्दे गुरुपरम्पराम्. எல்லோரும் குருவை பெரிவாளை தியானம் பண்ணிண்டு அர்ச்சனை பண்ணுவோம். அஷ்டோத்திரம். பெரியவா அஷ்டோத்திரம் பல அஷ்டோத்திரங்கள் இருக்கு. அதுல எளிமையா சுலபமா எது இருக்கோ அதை நான் இப்ப சொல்றேன். எல்லோரும் இதை கேட்டுண்டே
திருப்பி சொல்ல முடிஞ்சுபா சொல்லி சொல்லி பெரிவாளுக்கு பாதத்துல ஒவ்வொரு புஷ்பத்தை அர்ச்சனை பண்ணலாம். ஓம் ஸ்ரீ காஞ்சி காமகோட்டி பீடாதீஸ்வராய நமஹ. ஸ்ரீமத் சந்திரசேகரேந்திர சரஸ்வதி குருभ्यो நமஹ. சந்நியாசாஸ்ரமசிகராய நமஹ. காஷாய தண்டதாரிணே நமஹ. சர்வபீடாபஹாரிணே நமஹ. சுவாமிநாத குரவே நமஹ. கருணாசாகராய நமஹ. ஜகதாகர்ஷண சக்திமதே நமஹ. சர்வச்சராச்சர ஹிருதயஸ்தாய நமஹ. ஓம் பக்த பரிபாலக ஸ்ரேஷ்டாய நமஹ. தர்ம பரிபாலகாய நமஹ. ஸ்ரீ ஜெயேந்திர சரஸ்வத்யாச்சார்யாய நமஹ. ஸ்ரீ விஜயேந்திர சரஸ்வதி பூஜிதாய நமஹ. சிவசக்தி ஸ்வரூபாய நமஹ. பக்தாபீஷ்ட பிரதாயகாய நமஹ. பிரம்மண்ய போஷகாய நமஹ. பிரம்ம விஷ்ணு சிவைக்க ஸ்வரூபாய நமஹ. காஞ்சி க்ஷேத்ரவாசாய நமஹ. கைலாச சிகரவாசாய நமஹ. ஸ்வதர்ம பரிபோஷகாய நமஹ. சாதுர்வர்ண சம்ரக்ஷகாய நமஹ. லோகரக்ஷண சங்கல்பாய நமஹ. ஓம் பிரம்மனிஷ்டாபராய நமஹ. சர்வ பாபஹராய நமஹ. தர்மரக்ஷக சந்துஷ்டாய நமஹ. பக்தார்ப்பிததன ஸ்வீகர்த்ரே நமஹ. சர்வோபனிஷத் சாரஜ்ஞாய நமஹ. சர்வசாஸ்திரகம்யாய நமஹ. சர்வலோக பிதாமகாய நமஹ. பக்தாபீஷ்ட பிரதாயகாய நமஹ. பிரம்மண்ய போஷகாய நமஹ. நானாவித புஷ்பார்ச்சிதபதாய நமஹ. ருத்ராக்ஷ கிரீடதாரிணே நமஹ. பஸ்மோத்தூளித விக்கிரகாய நமஹ. சர்வஜ்ஞாய நமஹ. சர்வச்சராச்சர வியாபகாய நமஹ. அநேக சிஷ்ய பரிபாலகாய நமஹ. மனச்சாஞ்சல்ய நிவர்த்தகாய நமஹ. அபயஹஸ்தாய நமஹ. பயாபகாய நமஹ. யஜ்ஞபுருஷாய நமஹ. யஜ்ஞானுஷ்டான ருச்சிப்ரதாய நமஹ. யஜ்ஞசம்பன்னாய நமஹ. யஜ்ஞசகாயகாய நமஹ. யஜ்ஞபலதாய நமஹ. யஜ்ஞப்ரியாய நமஹ. உபமானரஹிதாய நமஹ. ஸ்படிக துளசி ருத்ராக்ஷ ஹாரதாரிணே நமஹ. சாதுர்வர்ண சமதிருஷ்டயே நமஹ. ऋग्यजिस्साम अथर्वणादि चतुर्वेद संरक्षकाय नमः. दक्षिणामूर्तिस्वरूपाय नमः. जाग्रत् स्वप्न सुषुप्ति अवस्थातीताय नमः. कोटिसूर्यतुल्य तेजोमय शरीराय नमः. साधुसंग संरक्षकाय नमः. अश्वगज गोपूजा निर्वर्तकाय नमः. गुरुपादुक पूजातुरन्तराय नमः. कनकाभिषिक्ताय नमः. स्वर्णबिल्वदलपूजिताय नमः. सर्वजीवमोक्षदाय नमः. मूकवाक्ताननिपुणाय नमः. नेत्रदीक्षादानाय नमः. द्वादशलिङ्गस्थापकाय नमः. गानरसप्रियाय नमः. ब्रह्मज्ञानोपदेशकाय नमः. सकलकलासिद्धिताय नमः. चातुर्वण्यपूजिताय नमः. अनेकभाषा संभाषण कोविताय नमः. अष्टसिद्धिप्रदायकाय नमः. ओम श्री शारदामठसुस्थिताय नमः. नित्यान्नदान सुप्रीताय नमः. प्रार्थनामात्र सुलभाय नमः. पादयात्राप्रियाय नमः. नानाविध मतपंडिताय नमः. श्रुतिस्मृतिपुराणज्ञाय नमः. देवयक्षकिन्नर किंपुरुषपूज्याय नमः. श्रवणानन्दकरकीर्तये नमः. दर्शनानन्दाय नमः. अद्वैतानन्दभरिताय नमः. अव्याच करुणामूर्तये नमः. शैव वैष्णवादिमान्याय नमः.
श्रीशङ्कराचार्याय नमः। दण्डकमण्डलोहस्ताय नमः। वीणामृदङ्गसकलवाद्यनाथस्वरूपाय नमः। रामकथारसिकाय नमः। वेदवेदाङ्ग आगमादिसकलकलासतस्प्रवर्तकाय नमः। हृदयगुहाशयाय नमः। शतरुद्रीयवर्णितस्वरूपाय नमः। केदारेश्वरनाथाय नमः। अविद्यानाशकाय नमः। निष्कामकर्मोपदेशकाय नमः। लघुभक्तिमार्गोपदेशकाय नमः। लिङ्गस्वरूपाय नमः। सालग्रामसूक्ष्मस्वरूपाय नमः। कालड्यां शङ्करकीर्तिस्तम्भनिर्माणकर्त्रे नमः। जितेन्द्रियाय नमः। शरणागतवत्सलाय नमः। श्रीशैलशिखरवासाय नमः। डमरुकनादविनोदाय नमः। वृषभारूढाय नमः। दुर्मदनाशकाय नमः। आभिचारिकदोषहर्त्रे नमः। मिताहाराय नमः। मृत्युविमोचकशक्त्याय नमः। श्रीचक्रार्चनतत्पराय नमः। दासानुग्रहकारकाय नमः। अनुराधानक्षत्रजाताय नमः। सर्वलोकख्यातशीलाय नमः। वेङ्कटेश्वरचरणपद्मषट्पदाय नमः। श्री महात्रिपुरसुन्दरी समेत श्रीचन्द्रमौलीश्वरपूजाप्रियाय नमः। श्रीमच्चन्द्रशेखरेन्द्र सरस्वती सद्गुरु परब्रह्मणे नमः। गुरुभ्यो नमः। परमगुरुभ्यो नमः। परमेष्टिगुरुभ्यो नमः। परात्परगुरुभ्यो नमः। गुरुपरम्पराभ्यां नमः। गुरुपादुकाभ्यां नमो नमः. அடுத்தது ஊதுபத்தி இருந்தா அதை காமிச்சு தூபம், நெய் தீபம் இருந்தா காமிச்சு அதை நெய் தீபம் தீபம் காமிச்சுட்டு நைவேத்தியம் வெத்தலைப்பாக்கு பழம் இதுலேருந்து ஆரம்பிச்சு அவளுக்கு எது சௌரியமோ அதுபடி நைவேத்தியம் பண்ணலாம். அதுக்கு அடுத்தது கற்பூர ஹாரத்தி பண்ணி எல்லோரும் பிரதட்சிண நமஸ்காரம் பண்ணி பெரியவாள்கிட்ட பிரார்த்தனை பண்ணிண்டு எல்லோரும் க்ஷேமமா இருக்கணும், லோகம் பரம மங்களமா சௌக்கியமா இருக்கணும், எல்லோரும் வியாதி வெக்க இல்லாத ஆயுராரோக்கிய ஐஸ்வர்யத்தோட சாந்தம் அமைதியோட ஞான வைராக்கியத்தோட எல்லோரும் நல்லவர்களாயிருந்து நன்மையை அடையணும்னு பிரார்த்தனை பண்ணி இந்த பூஜையை தினம் செய்யலாம். குரு பிரம்மா குருர் விஷ்ணுர் குருர் தேவோ மகேஸ்வரः குரு சாட்சாத் பரபிரம்ம தஸ்மை ஸ்ரீ குரவே நமः. அபார கருணா சிந்தும் ஞானதம் சாந்தரூபிணம் ஸ்ரீ சந்திரசேகர குரும் பிரணமாமி முதான்வகம். சதாசிவசமாரம்பாம் சங்கராச்சாரிய மத்யமாம் அஸ்மதாச்சாரிய பர்யந்தாம் வந்தே குரு பரம்பராம். குரு பாத பூஜை நிறைவடைஞ்சது. பெரியவா சரணம். திருச்சிற்றம்பலம். நிலை பெறுமாறு எண்ணுதியேல் நெஞ்சே நீவா, நித்தலும் எம்பிரானுடைய கோயில் புக்கு புலர்வதன் முன் அலகிட்டு மெழுக்குமிட்டு பூமாலை புனைந்து ஏத்தி புகழ்ந்து பாடி தலையாரக் கும்பிட்டு கூத்தும் ஆடி சங்கரா ஜய போற்றி போற்றி என்றும்
அலைபுனல் சேர் செஞ்சடையம் ஆதி என்றும் ஆரூரா என்றென்றே அலரானில்லே தந்தது உந்தன்னை கொண்டது எந்தன்னை சங்கரா ஆர்கோலோ சதுரர் அந்தம் ஒன்றில்லா ஆனந்தம் பெற்றேன் யாது நீ பெற்றது ஒன்று என்பால் சிந்தையே கோயில் கொண்டயம் பெருமான் திருப்பெரும் துறையுரை சிவனே எந்த ஈசா உடல் இடம் கொண்டாய் யான் இதற்கு இளன் ஓர் கைமாறே அன்னநடையார் அமுத மொழியார் அவர்கள் பயில் தில்லை தென்னன் தமிழும் இசையும் கலந்த சிற்றம்பலம் தன்னுள் பொன்னும் மணியும் நிறந்த தலத்து புலித்தோல் பியர்க்கிட்டு மின்னின் இடையாள் உமையாள் காண விகிர்தன் ஆடுமே நெட்டையிலா உடல் நீத்து என்னை ஆண்ட நிகரிலா வண்ணங்களும் சிட்டன் சிவனடியாரை சீராட்டும் திறங்களுமே சிந்தித்து அட்டமூர்த்திக்கு என் அகம் நெகவூரும் அமிழ்தனுக்கு ஆலநீழற்பட்டனுக்கு என்னை தன்பாற்படுத்தானுக்கே பல்லாண்டு குருதுமே நெஞ்சம் ஈசனைக் காண்பதே விரும்பி நிரந்தரம் திருவாக்கினில் நிகழ்வது அஞ்செழுத்துமே ஆக ஆளுடைய அம்மை செம்மலர் கைகுவித்து அருளி தஞ்சமாகி அரும்
தவம் புரிய தரிப்பரே. அவள் தனிப்பெரும் கணவர் வஞ்சம் நீக்கிய மாவின் மூலத்து வந்து தோன்றினார் மலைமகள் காண. திருச்சிற்றம்பலம். பெரியவா சரணம். பெரியவா வானொலியின் காலை நிகழ்ச்சிகள் இத்துடன் நிறைவடைகின்றன. எமது அடுத்த ஒளிபரப்பு இன்று மாலை இந்திய நேரப்படி 6 மணிக்கு துவங்கும். பெரியவா சரணம்.